Viva madam, we are getting late. Madam, can you hear me? We are getting late. Viva madam. Yes, sir. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. ઠાકોર સાહેબ, આપણે સાહુ સર ની જરા રાહ જોઈએ અને વીસી સાહેબ એ બે જોઈન થાય ને એટલે આપણે શરૂ કરીએ. Sure. હા.
Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, everybody. Good morning, Namaste, sir. Good morning. namaste, ma'am. Namaste. Namaste, sir. Yes, Namaste, good morning. sir. I'm sorry I'm a little bit late. No, sir. So please go ahead and So just 1 minute, I will ask our Vice Chancellor, sir, again. He said he will join, but he's not been able to join so far. okay. Huh. No issue. Yes, sir. Otherwise, he will join later even. आप जैसे चाहिए. I'll just ask him once. हाँ. Sir, there is a message from the PA to VC that VC sir has to had to go to the program of Honorable PM sir at Statue of Unity, so he will not be joining. He will not be able to join. So we should go ahead. That is a message. So, sir, we may go ahead. Shall we start, Thakur sahib? Sure. So, good morning all. Namaste. Welcome to a very special event on which is about a talk on solar eclipse. It is jointly organized by CSC Vadodara, CSC Anand, and CSC Kheda, and we are very happy that we have with us Honorable Advisor to Gujarat Council on Science and Technology, Guj Coast, Gandhinagar, Dr. Narottam Sahu sir. We welcome you, sir. We are very happy that you have provided us patronage and you have graced this occasion. We welcome you, sir. This is a very special event, we all know, and we have been receiving guidance from Guj Coast for organizing such events regularly. Even yesterday, there was a meeting on how to organize an event on such an important occasion of solar eclipse. So, sir, we request for your opening remarks for the same, as it is a regional level event, and I request you to guide us all. Please, sir. Sir, you need to unmute. Thank you so much, Dr. Biba ma'am. Respected Dr. Rajman Thakur sir, Dr. P.D. Lele sir, and all our senior faculties and advisory committee members of Community Science Center, Anand. And special thanks to Biba ma'am for arranging this program. In fact, this is a good occasion to celebrate, to reciprocate the thoughts and all these ideas and engagement of a student, the parent, the teachers, and the community members in
event like a solar eclipse, lunar eclipse, or any type of a transit, because we have seen that there was a lots of inquisitiveness for this type of space activities. So that's the reason. And incidentally, this year, this 25th of October, on the day of Diwali, we are having a partial solar eclipse. It would be the second and last solar eclipse of this 2022. And fortunately, it will be visible to western part of the India, because as we have the sunset little bit late in comparison to northeast and eastern states. So we thought that it would be a good program. So with the greetings, good wishes to Diwali, the festival of light, we can have another occasion to celebrate this hide and seek, observe the hide and seek game of our planet Earth, Moon, and Sun. So Guj Coast has arranged a special program, outreach program, how to observe this celestial event safely without any injury or harm to eyesight or other things. Understanding the science of eclipse, what are the geometry that how this three celestial objects, sun, moon, and earth, they play this role, and what are the consequences, what are the significance, scientific studies, all the things, and what are the superstitions that is lacking behind also. So, as our community science center is all set to taking science to the people and the people to science movement, I thought this is a good occasion. So, on behalf of Good Coast, we designed this special outreach program on partial solar eclipse. And yesterday we had a brief discussion, interaction with all our community science center coordinators, science communicators all across the state. And today I am very happy that community science center Anand, under the leadership of Dr. Viva ma'am, has planned for this western regional outreach program in a very guided manner. So from Guchko side, we will be sending few solar safe filters to that solar glasses, which with the UV filters, which can give you a safe viewing and a very beautiful excitement moment of the sunspot before the look eclipse, and the progress of the different phases of the eclipse, and some sort of activities for the kids or small students or the family members, like if, assembling a pinhole camera and seeing the eclipse through that one, and understanding the how eclipse happen, how why it is happened only on this no moon day, or like this thing. So brief describe these things, because due to the time limit, we don't have that much of time. And yesterday we had a historical moment also, when our fourth regional science center at Rajkot, it was inaugurated by Honorable PM. So with that, we have completed four regional science centers at Rajkot, Bhuj, Patan, and Bhavnagar. All are functioning. This would be added advantage for our science enthusiastic communication science activities. We thought that with the regional science centers and community science centers, we can reach out to these people and engage them with some sort of celestial events and activities, and to excite you about our science, technology, and innovation type of things. So with these words, I have lots of every hope and confident about Dr. Bigamam and and her team and the community science centers. I think you will also coordinating with all other nearby CSEs also. So our office will be sending the kits and that solar filters by today. And so you will be getting that one. These are some sort of exemplary work, but you can add as many as like Bridgman Thakur sir is there, Dr. Lele sir is there. They are the very good resource persons and very inspiring mentors also. So I think your program, as well as we can make it physical as well as the virtual also, so that other students who are not able to reach out at you, so they can also see that one. So with these words, I once again thanks our experts, Brisbane Thakur sir, Lalit sir, Viva ma'am, and all other members, and also the science communicators. And I wish a happy Diwali and a very enjoyable observation of eclipse and appreciation of our science. Thank you. Thank you very much, sir.
Thank you very much, sir, for your guidance and encouragement. Yes, definitely, Guj Coast is doing an exemplary work as far as this community science centers are concerned. 33 district level CSCs and 4 new regional centers. It is a great service to society through science awareness programs and such facilities. So, sir, we are very happy and thankful and grateful to you for your patronage and excellent leadership. Uh, Thank you for your guidance and support as far as celebration of this celestial event is concerned. Yes, we are very happy to welcome Dr. Lele sir, a very senior professor of physics on this event. Very welcome to you, sir. We are happy that you have joined. And now I invite, importantly, he is an expert and a great exponent in this area, Professor Brijmohan Thakur sir. When we say astronomical event, we have nothing else, nothing other, nobody else other than Dr. Thakur sir in front of us for the guidance. We always look to him for the guidance. અને આપણી વચ્ચે ઠાકોર સાહેબ જોડાયા છે, ખાસ આપણને સમય આપ્યો છે, બધાને વેકેશન છે, પણ આ ઇવેન્ટ પણ એવી અદ્ભુત એક ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ છે. આ સૂર્યગ્રહણ હવે પછીના 10 વર્ષ પછી આવવાનું છે, એટલે આ એક ખાસ વિશેષ નજારો આપણને વેસ્ટર્ન સાઇડ ઓફ ઇન્ડિયામાં ખાસ કરીને જોવા મળવાનો છે. યુરોપ, સાઉથ આફ્રિકા, નોર્ધન આફ્રિકા રાધર, એમાં અને એશિયામાં જોવા મળવાનો છે. તો એ સૂર્યગ્રહણ શું છે, કઈ રીતે આ સૂર્યગ્રહણ વિશેષ છે, આ વર્ષનું આ છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ છે, તો એ કઈ રીતે વિશેષ છે અને શું શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, આ બધાની જાણકારી મને લાગે છે કે જે ઠાકોર સાહેબ ખૂબ સરસ રીતે આપણને આપશે, સૌને મજા આવશે. તો આઈ રિક્વેસ્ટ ઠાકોર સાહેબ to please enlighten us with his presentation and word, and please initiate his talk. Over to Thakur Sahib, please. Thank you, Viva Madam. Am I audible? Yes, sir. Okay. So, respected Sahu Sir, Advisor Kuch Coast Gandhinagar, all the honorary directors of the 3 community science centers, Anand, Kheda and Vadodara, Lele Sahib, Nagrani Sahib, and બીજા મિત્રો મારા. થેન્ક યુ વિભા મેડમ ફોર યોર કાઇન્ડ વર્ડ્સ. એક્સપર્ટ નહીં, પણ હજુ વિદ્યાર્થી છું એમ માનીને ચાલુ છું. હજુ તો ઘણું શીખવાનું જાણવાનું મારે બાકી છે, પણ હા, જે કંઈ મને સમજ છે એ પ્રમાણે હું આજે આ સેશનમાં જે મિત્રો બધા ભેગા થયા છે એમની સાથે થોડુંક શેર કરીશ. આઈ હેવ બીન ટોલ્ડ કે ગુજરાતી ઇંગ્લિશ એવું થોડું મિક્સ રાખવાની છે લેંગ્વેજ. એટલે ઇંગ્લિશમાં પીપીટી છે એટલે ઇંગ્લિશમાં લખેલું હશે, એટલે ગુજરાતીમાં બાકીની વાતો લગભગ હું કરીશ. કોઈને કંઈ ના સમજ આવે તો મને કહેશે તો એટલું ઇંગ્લિશમાં પણ આપણે લઈ લઈશું. 1 કલાકની સેશન છે એવું મને વિભા મેડમે કીધું હતું, બટ વી આર લેટ. વી આર ઓલમોસ્ટ, ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ 11. એટલે કેટલો ટાઈમ છે મેડમ મારી પાસે? અડધો કલાક કે કલાક? અડધો કલાક આપણે મોડા પડ્યા એટલે. વિભા મેડમ, પ્લીઝ ટેક યોર ટાઈમ સર. આમ તો બધાને વેકેશન છે એટલે વાંધો નહીં આવે, આપણે થોડા મોડા છીએ. પ્રયત્ન કરીએ, ચલો જેટલું આપણે. સ્ક્રીન દેખાય છે મારી? હા સર. ઓકે, ફાઇન. સો ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ 10:55. મિત્રો, ઇક્લિપ્સ વિશે થોડી વાતો કરવી છે આજે. એમાં બેઝિક ઇક્લિપ્સ એટલે શું એની સમજ, થોડું હિસ્ટોરિકલ, અને ખાસ પછી એને આંખોને નુકસાન ન થાય તે રીતે કેમ જોવું એની થોડી વાત કરીશું. ઇક્લિપ્સ વિશે ગૂગલમાં જનરલી તમે સર્ચ કરો એ સિવાયનું થોડું કંઈક બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તમે ઇક્લિપ્સ વિશે સર્ચ કરો ને જે ઇમિડિયેટલી જે તમને માહિતી મળે છે એના કરતાં કંઈક એટલે જુદું
જે છે એ તો પણ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ઓફકોર્સ જે બેઝિક ઇક્લિપ્સ વિશેનું છે એ આપણે લઈ લઈશું. તો મિત્રો, ઇક્લિપ્સ તો આપણા પૂર્વજો, આપણા ઋષિ મુનિઓએ લગભગ ઘણા સૈકાઓથી જોયું છે અને એને ખૂબ સારી રીતે આપણા ઇન્ડિયન લિટરેચરમાં, વેદોમાં અને બીજું જે ઇન્ડિયન એસ્ટ્રોનોમી વિશેનું જે કંઈ લિટરેચર છે એમાં ખૂબ સારી રીતે મૂક્યું છે. એટલે ત્યાંથી થોડીક શરૂઆત કરીએ. 1-2 સ્લાઇડ એના વિશે હું લઉં. આપણા વેદોમાં પણ ઇક્લિપ્સ વિશેનું જ્ઞાન એ વખતે હતું અને ઋગ્વેદ સંહિતાની વાત કરીએ તો એમાં સરસ મજાનું આપ્યું છે. સ્વરભાનુ રાક્ષસ વિશેની એક કથા છે કે અમૃતનું જ્યારે અમૃત મંથનમાંથી નીકળ્યું, સમુદ્ર મંથનમાંથી, ત્યારે સ્વરભાનુ રાક્ષસ એ દેવોની વચ્ચે આવીને અમૃત પી લીધું હતું, એવી કંઈક કથાઓ છે. પણ ખાસ આમાં મારે એ બતાવવાનું છે કે અહીંયા જો અક્ષેત્ર વિદ્યા લખ્યું છે, એટલે કે જ્યોમેટ્રી અને કેલ્ક્યુલેશન્સ જેને ન ખબર હોય એ લોકો મુગ્ધ ભાવે જ્યારે ઇક્લિપ્સ થતું હોય, ગ્રહણ થતું હોય ત્યારે જોયા કરે છે, કેમ કે એમને અંદાજ નથી કે ખરેખર શું થઈ રહ્યું છે. આમાં એ પણ વાત છે કે તુરીય નામનું એક યંત્ર એ જમાનામાં હતું. સિદ્ધાંત શિરોમણીમાં ભાસ્કરાચાર્ય અને લોકોએ, વરામિહિર ને બધા ખૂબ સારી રીતે વર્ણન કર્યું છે આગળ. એમ તુરીય યંત્રીયની વાત આવે છે. જેમ આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ કે આંખોને નુકસાન ન થાય તે રીતે આપણે ઇક્લિપ્સ ગ્રહણ જોવું જોઈએ, તો એ જમાનામાં પણ એક તુરીય યંત્ર વિશેનો ઉલ્લેખ છે સિદ્ધાંત શિરોમણીમાં, કે જેની મદદથી ઇક્લિપ્સ જોવામાં આવતું. એટલે કદાચ આંખોને નુકસાન થાય છે અને એને સેફલી જોવું જોઈએ, કંઈક આઈડિયા તો એ જમાનામાં પણ હશે. અને બીજું, અત્રિકુળના જે ઋષિ છે એ ગ્રહણ વિશે પ્રેડિક્શન કરી શકતા, એટલે કે ગણતરીથી પ્રેડિક્શન કરી શકતા એવું એમાં વાત છે. અહીંયા એક સરસ મજાનું પિક્ચર છે જેમાં રાહુ અને કેતુનો તમને જોવા મળે છે કોતરણીમાં. એ જ રીતે સાઉથ ઇન્ડિયાના એક મંદિરમાં આ કોતરણી છે પથ્થરની, જેમાં અહીંયા આ સૂર્ય આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આ ચંદ્ર છે અને એક સાપ એને ગળી જતો હોય એવું બતાવવામાં આવ્યું છે. તો વરામિહિરે ખૂબ સારી રીતે એને લખ્યું છે કે અથતુ ભુજગેન્દ્ર રૂપ પુચ્છેન મુખેન વાસ ગ્રહયાતી મુખ પુચ્છાંતર સંસ્થ સ્થગયતી કસ્માન ભગણા ધર્મ. એટલે કે જે એ વખતે માનવામાં આવતું કે રાહુ કેતુ અથવા તો સાપ ગળી જાય છે સૂર્ય અને ચંદ્રને, તો એ પ્રશ્ન પૂછે છે લોજિકલી, સાયન્ટિફિકલી. એ કહે છે કે જો ખરેખર સૂર્ય અને ચંદ્રને ગળી જતો હોય સાપ, તો ઝોડિયાક ભગણ, એટલે કે ઝોડિયાકના એના મુખ અને પૂછ વચ્ચેની 6 રાશિઓને કેમ નથી ઢાંકી દેતું. આ સિવાય પણ ઘણા લિટરેચરમાં ઇક્લિપ્સ વિશેના ઉલ્લેખો છે, પણ આજે એમાં ડિટેલમાં આપણે નહીં જઈએ. આપણે થોડીક ગ્રહણ વિશેની પ્રાથમિક માહિતી લઈ અને એને સેફલી કઈ રીતે જોવું એ જોવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું. તો ઇક્લિપ્સની સાથે સાથે ટ્રાન્ઝિટ અને અકલ્ટેશન શબ્દો પણ આપણે જરાક સમજી લઈએ. ટેકનિકલી જોઈએ તો ઇક્લિપ્સ, ટ્રાન્ઝિટ અને અકલ્ટેશન એ એક જ પ્રકારના ઇવેન્ટ્સ છે કે જેમાં એક હેવનલી બોડી બીજા હેવનલી બોડીને ઢાંકી દે છે. ટ્રાન્ઝિટ એટલે સંક્રમણ, શુક્રનું સંક્રમણ, ટ્રાન્ઝિટ ઓફ વિનસ, અને 2016માં મર્ક્યુરીનું ઘણું ફેમસ થયું હતું, ઘણા બધા લોકોએ એને માણ્યું હતું. બીજું છે અકલ્ટેશન, એટલે કે પિધાનયુતિ, અને ખરેખર જેને આપણે ગ્રહણ કહીએ છીએ એ સોલર અને લ્યુનર ઇક્લિપ્સની વાત કરીશું. તો ઇન શોર્ટ આપણે ટ્રાન્ઝિટ અને અકલ્ટેશન શું છે એ સમજી લઈએ. ટ્રાન્ઝિટ એટલે એક આમ તો ઇક્લિપ્સ જ છે, એટલે એક હેવનલી બોડી બીજા હેવનલી બોડીની વચ્ચે આવશે. અહીંયા આ પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ સૂર્ય છે અને એની ઉપર કાળું ટપકું દેખાય છે, એ વિનસ છે, શુક્ર. ટ્રાન્ઝિટ ત્યારે થાય જ્યારે ઇનર પ્લેનેટ્સ એટલે સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેના જે બે છે, બુધ અને શુક્ર, મર્ક્યુરી અને વિનસ, એ પૃથ્વી ઉપરથી જોતા ક્યારેક સૂર્યની બરાબર સામે આવી જાય અને
એની સાઇઝ તો ખૂબ જ નાની હોવાથી એ આખા સૂર્યને ઢાંકી પણ શકવાનો નથી. એટલે એ કાળા ટપકા રૂપે આપણને સનની ડિસ્ક ઉપર આપણે જોઈ શકીએ. આ 2004નો ફોટો છે, આ 2012નો છે. આને કહેવાય સંક્રમણ. અહીંયા પણ કાળા ટપકા રૂપે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બુધ તો એટલો નાનો છે કે એક નાનકડો સનસ્પોટ હોય એટલો માંડ દેખાય આપણને. 8 વર્ષના ગાળાના અંતરે 2004 અને 12માં શુક્ર સંક્રમણ થયા પછી હવે લગભગ 100 વર્ષ પછી શુક્રનું સંક્રમણ આપણે જોઈ શકીશું. બીજું છે અકલ્ટેશન, જેને આપણે ગુજરાતીમાં વિધાનયુતિ કહીએ છીએ. એ પણ એક પ્રકારનું તો ગ્રહણ જ છે. હવે ચંદ્ર આપણો સૌથી નજીકનો સાથીદાર છે અવકાશમાં અને ઘણો મોટો છે. આપણને સાઇઝનો તો અંદાજ હશે જ, કેમ કે પૂર્ણ ચંદ્રમાં તો બધાએ જોયો હશે. એટલે ક્યારેક એ આકાશમાં જ્યારે ફરતો હોય ત્યારે એ એની પાછળ એટલે કે દૂર આવેલા બીજા ગ્રહો અને તારાઓને ઢાંકી દે છે. એટલે ઢાંકનાર જે હેવનલી બોડી છે એટલે કે ચંદ્ર એ ઘણો નજીક પણ છે અને ઘણો મોટો પણ છે. અને જે ઢંકાઈ જાય છે એ બોડી પોઈન્ટ ઓબ્જેક્ટ જેવી જ આપણને અહીંયાથી દેખાય. એટલે અહીંયા ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં વિનસને ચંદ્રએ ઢાંકી દીધો હતો મે 2004 અને પછી જ વિનસ ચંદ્રની પાછળથી નીકળતા આપણે જોઈ શક્યા. હમણાં થોડાક વખત પહેલા નવેમ્બર 2019માં ચંદ્રની પાછળથી ગુરુને આપણે નીકળતા જોઈ શક્યા. તો આ પણ એક પ્રકારનું ગ્રહણ જ છે, પણ જે ઢાંકનાર પદાર્થ છે, નજીક પણ છે ને બહુ મોટો છે. એટલે એના માટે ગુજરાતીમાં વિધાનયુતિ શબ્દ પ્રયોજન કરવામાં આવ્યો છે અને ઇંગ્લિશમાં એને આપણે અકલ્ટેશન કહે. ટેકનિકલી ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ ઇક્લિપ્સ, પણ ગ્રહણની વાત જ્યારે આવે ત્યારે આપણા માટે તો ચંદ્રનું ગ્રહણ અને અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ધીરે ધીરે અહીંયાથી પૃથ્વીના પડછાયામાં અંદર જતો જાય છે ચંદ્ર, આખો જઈ અને પછી બીજી વખત સાઈડથી બહાર નીકળશે. તો આ છે તે સૂર્યગ્રહણ. એ કંઈક આવું દેખાય. આ 2019ના સોલર ઇક્લિપ્સનો પિક્ચર છે અને અમાસના દિવસે સૂર્યગ્રહણ થાય તે આપણે બધા જાણીએ છીએ. પણ દર અમાસના દિવસે પણ આપણે ચંદ્રને તો નથી જોઈ શકતા. તો દર અમાસે આપણે ફક્ત સૂર્યને જોઈ શકીએ છીએ. ચંદ્ર ત્યાં જ આસપાસ હોય છે, એ દિશામાં આસપાસ, એટલે એ સૂર્યની દિશામાં પૃથ્વીથી જોતા, પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. તો સૂર્યગ્રહણ જ એક એ દિવસ છે કે જ્યારે આપણે ચંદ્રને સાથે સૂર્યની સાથે સાથે જોઈ શકીએ છીએ. જો આ ચંદ્ર છે જેને ઢાંકી દીધો છે, એટલે આટલો ભાગ સૂર્યનો આપણે નથી જોઈ શકતા, બરાબર. તો સૂર્યગ્રહણ એક એવો દિવસ છે કે જ્યારે ચંદ્ર પણ આપણે ચોક્કસથી જોઈ શકીએ છીએ અને સૂર્યને ઢાંકતો જોઈ શકીએ છીએ. આખી સિક્વન્સ છે 2019માં લીધી હતી. એટલે અહીંયા હું 2-3 શબ્દો થોડા સમજાવી દઉં. સૂર્યગ્રહણ વિશે ક્યારે પણ આપણે કેલેન્ડરમાં, પંચાંગમાં કે પેપરમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે 3 શબ્દો આપવામાં આવે છે. એક છે સ્પર્શ. સ્પર્શ એટલે જે જગ્યાએથી સનના જે પોઈન્ટ ઉપરથી ઇક્લિપ્સ સ્ટાર્ટ થાય છે એ સ્પર્શ છે. એટલે અહીંયા લગભગ 1 o'clock પોઝિશનમાંથી ચંદ્ર સૂર્યને ઢાંકવાનું શરૂ કરે છે. એટલે સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ ઇક્લિપ્સ આ સ્પર્શ છે. પછી આવશે મહત્તમ ઇક્લિપ્સ, મેક્સિમમ ઇક્લિપ્સ ઇંગ્લિશમાં જેને કહીએ છીએ. તેના માટે ગુજરાતીમાં શબ્દ છે પરમગ્રાસ. એટલે અહીંયા લગભગ આ સૌથી વધારેમાં વધારે પાર્શિયલ ઇક્લિપ્સ હોવાથી આટલું ઢાંકી દેશે સૂર્યને. એટલે આ પરમગ્રાસ વાળો પોઈન્ટ છે, પરમગ્રાસ વાળો સમય છે. અને પછી અહીંયાથી ધીરે ધીરે ચંદ્ર બહાર નીકળે છે. એટલે આ મોક્ષની દિશા કહેવાય છે. અહીંયાથી ગ્રહણ છૂટે છે, એટલે કે કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આ સ્પર્શની દિશા છે અને આ મોક્ષ, અને આ થશે પરમગ્રાસ. આ ગુજરાતીમાં શબ્દો જે કદાચ તમે વાંચવા મળે પેપરમાં. હવે 2-3 દિવસમાં ઘણું બધું પેપરમાં ઇક્લિપ્સ વિશે આવશે. તો આ એ શબ્દોની સમજ છે. હવે આપણે થોડીક જ્યોમેટ્રીની વાત કરીએ કે કેટલા પ્રકારના ઇક્લિપ્સ હોય, હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ ઇક્લિપ્સિસ આર ધેર, એની જ્યોમેટ્રી શું છે, અને બીજા રિલેટેડ પ્રશ્નો. તો બેસિકલી જે હવે અહીંયા હું સૂર્યગ્રહણની વાત કરીશ, ચંદ્રગ્રહણની વાત વચ્ચે ક્યાંક આવશે તો મૂકીશ, પણ બાકી મોટા ભાગે હું જ્યારે ઇક્લિપ્સ શબ્દ અથવા ગ્રહણ બોલું ત્યારે સૂર્યગ્રહણ છે એવું માનીને આપણે ચાલીશું. તો 3 તો આપણે નામ કદાચ જાણતા જ હશો બધા. એક છે ટોટલ ઇક્લિપ્સ, એટલે કે ગુજરાતીમાં એનું નામ છે ખગ્રાસ સૂર્યગ્રહણ.
એક છે એન્યુલર ઇક્લિપ્સ, એટલે કે કંકણાકૃતિ, એટલે બંગડી અથવા કંકણ જેવો સૂર્ય આપણને દેખાય, વચ્ચેથી સૂર્ય ઢંકાઈ ગયો પણ એની પેરીફેરી ખુલ્લી હોય, એટલે એક બંગડી આકાશમાં હોય, એને રિંગ ઓફ ફાયર પણ કહેવામાં આવે છે ઇંગ્લિશમાં. અને ત્રીજું છે પાર્શિયલ ઇક્લિપ્સ, એટલે કે ખંડગ્રાસ. આ જે આપણે જોયું એ ખંડગ્રાસ છે, કેમ કે સૂર્ય આખો નથી ઢંકાતો, અડધો ઢંકાય છે, એટલે ખંડગ્રાસ છે. પણ ધારો કે ટોટલ સોલર ઇક્લિપ્સ હોય, આખું સૂર્ય ઢંકાઈ જાય, તો એ થશે ખગ્રાસ. બેસિક જ્યોમેટ્રી આ છે. સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી આ બ્લુ કલરની ઓર્બિટમાં ફરે છે, એટલે આ સન અર્થ પ્લેન છે. અને પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર આ પ્લેનમાં ફરે છે, એ પણ ઇલિપ્ટિકલ ઓર્બિટમાં છે. એટલે એવું પરિસ્થિતિ બને કે ચંદ્ર એની ઓર્બિટમાં ફરતા ફરતા પૃથ્વી અને સૂર્યની બરાબર વચ્ચે આવી જાય, બરાબર. એટલે ચંદ્ર એનો પડછાયો પૃથ્વી ઉપર પાડશે. પડછાયાના બે ભાગ હોય, એક અમ્બ્રા અને બીજું પેનમ્બ્રા. આ બે શબ્દો છે. અમ્બ્રા માટે ગુજરાતીમાં શબ્દો છે છાયા, તો પેનમ્બ્રા માટે છે પ્રછાયા. એટલે આ ફિગરમાં જોઈ શકાય છે કે એક નાનકડું આ બ્લેક ડોટ છે, એટલા ભાગમાં અમ્બ્રા છે, એટલે કે ટોટલ ઇક્લિપ્સ દેખાશે આટલા ભાગમાં, અને પછી એ એની રીતે પૃથ્વી પર ગતિ કરશે. પણ પ્રછાયા જે છે એ ઘણી મોટી છે કમ્પેરિઝનમાં, એટલે પૃથ્વીના ઘણા મોટા ભાગમાં આપણે ગ્રહણ જોઈ શકીએ, પણ ટોટલ એક ઓછા વિસ્તારમાં જ હશે. એની સામે જો અહીંયા વચ્ચે નહીં પણ સામેની સાઈડ પર હોય અહીંયા ચંદ્ર, એટલે કે પૂર્ણિમા જ્યારે હોય ત્યારે પૃથ્વીના જે પડછાયામાં ચંદ્ર જશે, એટલે ચંદ્રગ્રહણ થશે. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ ખેલ પડછાયાનો છે. જો ન્યૂ મૂન હોય, એટલે કે ચંદ્ર અહીંયા હોય, તો ચંદ્રનો પડછાયો પૃથ્વી ઉપર પડશે. પણ ચંદ્ર ઓર્બિટમાં સામેની તરફ જાય તો પૃથ્વીના પડછાયામાં આવશે. એટલે બે પ્રકારના ગ્રહણ છે આપણી પાસે, સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ. પણ પહેલો પ્રશ્ન પછી એ આવે કે તો દર પૂર્ણિમાએ ચંદ્રગ્રહણ થશે અથવા તો દર ન્યૂ મૂન એટલે કે અમાવસ્યાએ સૂર્યગ્રહણ થશે? એ પ્રશ્ન પહેલો આવે છે. તો એવું નથી. એનું કારણ એ છે કે આ જે સમતલ છે, સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી આ સમતલમાં ફરે છે, આ સમતલ. પણ પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર છે એ જે સમતલમાં ફરે છે, આ સમતલ, એ બંને એટલે કે લ્યુનાર ઓર્બિટનું પ્લેન અને અર્થની ઓર્બિટનું પ્લેન, એ બે વચ્ચે લગભગ 5 ડિગ્રીનો ખૂણો બને છે. એટલે થાય એવું કે કદાચ માની લો કે ચંદ્ર અહીંયા હોય અને એક સીધી રેખામાં આવે, તો પણ જે લ્યુનર ઓર્બિટનું તલ છે એ ઉપર હોવાથી ચંદ્ર ખરેખર એક લાઇનમાં હશે, લાઇન ઓફ સાઇટ જેને કહીએ, પણ એક તલમાં નહીં હોય. એટલે એનો પડછાયો પૃથ્વી ઉપરથી નીકળી જશે અને ગ્રહણ નહીં થાય. હવે આ બે જે તલ છે, બરાબર, એના ઇન્ટરસેક્ટિંગ પોઈન્ટ્સ આપે છે. એક આ પોઈન્ટ છે અને બીજું આ પોઈન્ટ છે. એટલે ચંદ્ર એની ઓર્બિટમાં ફરતા ફરતા અર્થની ઓર્બિટને કાપી અને ઉપરની તરફ નીકળશે અને ફરી પાછું અહીંયાથી નીચેની તરફ જશે. તો ખરેખર આપણી પાસે બે પોઈન્ટ મળે છે આપણને, ઇન્ટરસેક્ટિંગ પોઈન્ટ્સ આ બે પ્લેનના, મૂનની ઓર્બિટને લીધે. અને એ બે પોઈન્ટ્સના ઇંગ્લિશમાં નામ છે એસેન્ડિંગ નોડ અને ડિસેન્ડિંગ નોડ. એસેન્ડિંગ નોડ એટલે જે પોઈન્ટ આગળથી મૂન અર્થના પ્લેનને કટ કરીને ઉપરની તરફ આવે છે, તલની ઉપરની તરફ, એ અને અહીંયાથી નીચે જાય છે. આ બે પોઈન્ટ્સને ગુજરાતીમાં આપણે રાહુ અને કેતુ એવો શબ્દ પ્રયોજન કરવામાં આવ્યો છે. અને એ જ પછી દંતકથામાં છે કે રાહુ અને કેતુ સૂર્ય અને ચંદ્રને ગ્રસિત કરે છે. પણ ખરેખર વાત તો એ છે કે જ્યારે આ બે પોઈન્ટ્સ પાસે હશે સૂર્ય કે ચંદ્ર, ત્યારે જ પડછાયો એકબીજા ઉપર પડી શકે અથવા પડછાયામાં ચંદ્ર જઈ શકે અને તો જ ગ્રહણ થાય. એટલે એ લોકવાયકા અથવા જૂના લિટરેચરમાં એવું જોવા મળે છે. પણ લોજિકલી પણ આપણે જોઈએ તો રાહુ અને કેતુની બરાબર ઉપર અથવા એની પાસેના એક વિસ્તારમાં, એની અમુક રેન્જમાં હોય તો જ આ શક્ય બનશે. અને આ જે લાઈન બને છે, આ બે ડિસેન્ડિંગ પોઈન્ટ્સથી એસેન્ડિંગ પોઈન્ટ, ડિસેન્ડિંગ પોઈન્ટનો છે, આને કહેવાય લાઈન ઓફ નોડ. એટલે આ આગળ આપણને કામ લાગશે સમજવામાં, એટલે યાદ રાખીશું આપણે. સંભળાય છે ને ભાઈ બરાબર? બીકોઝ મેડમ સંભળાય છે બરાબર?
હા સર, હા. વચ્ચે જરાક ટહુકો કરતા રહેજો, કેમ કે હું અહીંયા રૂમમાં એકલો બેઠો છું. બંધ થઈ જશે તો પણ મને ખ્યાલ નહીં આવે, હું બોલ્યા કરીશ. ના. ઓકે, સરસ, ફાઇન. વેરી નાઇસ, બહુ જ સરસ. તમે જે વેદથી શરૂ કર્યું એ તો ખૂબ ગમ્યું સાહેબ. હવે આની જે વાત કરીએ, મેં આ જે ફિગર છે, મેં કીધું એ પ્રમાણે ચંદ્ર અહીંયા હોય તો એક લાઈનમાં આવે, પણ એ ચંદ્ર ખરેખર પૃથ્વી અને સૂર્યને જોડતી રેખાથી ઉપરની તરફ છે, એટલે એનો પડછાયો ઉપર કે નીચે જશે એટલે ગ્રહણ નહીં થાય. આ જ વસ્તુ આપણે બીજી ફિગરથી સમજી શકીએ. અહીંયાથી સનલાઇટ આવે છે આ ડાયરેક્શનમાંથી, પૃથ્વી અહીંયા છે ને એનો પડછાયો તમે અહીંયા સુધી જોઈ શકો. જો અહીંયા હોય એટલે ખરેખર આ પૂર્ણિમાવાળી સિચ્યુએશન છે કે સૂર્ય અહીંયા છે, વચ્ચે પૃથ્વી છે અને આ સાઈડ ઉપર ચંદ્ર છે. પણ તમે જોઈ શકો છો કે પૃથ્વીનો પડછાયો ચંદ્ર સુધી પહોંચી શકે એમ છે, પણ ચંદ્ર પૃથ્વીના પડછાયાની ઉપર છે, એટલે કાં તો ઉપર હોઈ શકે અથવા નીચે. તો આ કન્ડિશનમાં ગ્રહણ નહીં થાય, એટલે દર પૂર્ણિમાએ ગ્રહણ નહીં થાય. એ જ રીતે ચંદ્ર જ્યારે આ સાઈડ ઉપર હોય અને એનો પડછાયો પૃથ્વી સુધી પહોંચી શકે એમ હોય, પણ એ જો 5 ડિગ્રીના ખૂણે હોય તો પડછાયો પૃથ્વીથી ઉપર અથવા નીચે પડશે એટલે ગ્રહણ નહીં થાય. તો આ આપણને બતાવે છે કે દર પૂર્ણિમાએ ચંદ્રગ્રહણ અથવા દર અમાવસ્યાએ સૂર્યગ્રહણ કેમ નથી થતું. બીજો પ્રશ્ન એ આપણને મનમાં આવે કે સૂર્ય તો ઘણો મોટો છે અને ચંદ્ર તો ઘણો નાનો છે સાઇઝમાં, એ આપણે જોઈ શકીએ એમ છે. ડાયામીટર જો કમ્પેર કરો તમે ચંદ્રનો અને સૂર્યનો, તો ચંદ્ર લગભગ આટલી સાઇઝનો જ છે સૂર્ય કરતાં, 0.25%, 0.25 પણ નહીં, 0.25%. બરાબર. તો સૂર્યને ક્યારેક ટોટલ ઇક્લિપ્સમાં ઢાંકી કઈ રીતે દે? તો આ વાત આપણે બહુ આસાનીથી સમજી શકીએ. જો આપણે ડિસ્ટન્સની વાત કરીએ તો સૂર્યથી પૃથ્વીનું ડિસ્ટન્સ લગભગ 1 એસ્ટ્રોનોમિકલ યુનિટ એટલે કે 150,000 કિલોમીટર છે, અને પૃથ્વીથી એવરેજ ડિસ્ટન્સ ચંદ્રમાનું 3,84,000 કિલોમીટર છે. એટલે હવે જો આપણે ડિસ્ટન્સનો રેશિયો લઈએ સૂર્ય અને ચંદ્રનો અને એના ડાયામીટરનો એટલે કે એની સાઇઝનો, તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે સૂર્ય ચંદ્ર છે એના કરતાં સૂર્ય 400 ગણો મોટો છે, પણ સામે 400 ગણો દૂર પણ છે. એટલે પૃથ્વી ઉપરથી એટલે કે અહીંયાથી જોતા આકાશમાં આટલો મોટો સૂર્ય હોય કે આટલો નાનો ચંદ્ર હોય, એ લગભગ 1/2 ડિગ્રી જેટલું એંગ્યુલર સાઇઝ આપણને જોવા મળશે. એટલે લગભગ એક સરખી સાઇઝના આપણને જોવા મળશે. અને તેથી જ ટોટલ ઇક્લિપ્સ જે ખગ્રાસ છે વાત કરી એ પ્રમાણે શક્ય છે. અને નહીં તો પછી ચંદ્ર પણ એક શુક્રની જેમ નાના ટપકા રૂપે જ આપણે જોઈ શકત. એટલે આ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયાથી આપણને મળે છે કે 400 ગણો મોટો છે, પણ 400 ગણો દૂર પણ છે, અને તેથી આપણને ટોટલ ઇક્લિપ્સ જોવા મળી શકે છે. ટોટલની સામે હવે એન્યુલર કઈ રીતે સમજવું? તો પૃથ્વીની જે ઓર્બિટ છે ઇલિપ્ટિકલ છે. ઇલિપ્ટિકલ એટલે લંબગોળ, અને એમાં 2 પોઈન્ટ્સ હોય, પેરિલિયન એન્ડ અફિલિયન. એટલે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ઓર્બિટમાં ફરતા એક પોઈન્ટ ઉપર નજીકમાં નજીક હોય અને એમ દૂર પણ હોય. અને નેચરલી જો પૃથ્વી દૂર હોય સૂર્યથી તો આપણને સૂર્ય નાનો દેખાય, એટલે એની એંગ્યુલર સાઇઝ આ લગભગ 1/2 ડિગ્રી જેટલું થાય છે, 1/2 ડિગ્રી કરતાં સહેજ મોટું છે. અને જ્યારે નજીક હોય ત્યારે આપણને સૂર્ય થોડો મોટો દેખાય આની કમ્પેરિઝનમાં. ચંદ્રની વાત કરીએ તો એની ઓર્બિટ વધારે ઇલિપ્ટિકલ છે, એટલે 3,84,000 કિલોમીટર જે એવરેજ મીટર સુધી આવી શકે, અને નજીક હોય એટલે આટલો મોટો દેખાય, એંગ્યુલર સાઇઝ આટલી મોટી છે. બરાબર. તો દૂરમાં દૂર હોય ત્યારે આટલો નાનો આપણને આકાશમાં દેખાય. બહુ ફરક ના લાગે નરી આંખે જોતા, જો આપણે રોજ ના જોતા હોય એને તો અંદાજાઓ પણ મુશ્કેલ છે. પણ હવે વિચાર કરો કે જો ગ્રહણ વખતે સૂર્ય દૂર હોય પૃથ્વીથી તો એની સાઇઝ જે છે, અથવા નજીક હોય તો પણ મેક્ઝિમમ એનું આટલું છે સાઇઝ, પણ ચંદ્ર એનાથી પણ મોટો હોઈ શકે નજીક હોય ત્યારે, એટલે કે દેખાઈ શકે. તો એ આખો ઢાંકી શકે. આ સાઇઝ મોટી છે 34 મિનિટ 32 મિનિટ કરતાં, એટલે આખો ઢાંકી શકે તો ટોટલ સોલર ઇક્લિપ્સ થાય. પણ જ્યારે ચંદ્ર ઘણો દૂર હોય, 4,06,000 કિલોમીટર સુધી જઈ શકે, તો હવે સૂર્ય કરતાં એની સાઇઝ નાની છે. એટલે એવું થાય કે સૂર્ય મોટો હોય પણ ચંદ્ર વચ્ચે આટલો આવી જાય, આ ચંદ્ર આવી જાય,
તો આપણને આ રિંગ ઓફ ફાયર એટલે કે કંકણ આકૃતિ એન્યુલર ઇક્લિપ્સ આપણે જોઈ શકીએ. તો આ પોસિબિલિટી છે. હવે આને આપણે એક ફિગર વડે સમજવાનો કોશિશ કરીએ. આ ફિગર તમે જોઈ શકો છો. આ સરફેસ ઓફ અર્થ છે, બરાબર, પૃથ્વી છે. આ સૂર્ય છે અને ચંદ્ર તમે જોઈ શકો છો. ચંદ્ર મેં કીધું એ પ્રમાણે આટલાથી આટલા સુધી એનું ડિસ્ટન્સ વેરિએશન થઈ શકે છે. એટલે માની લો કે આ ડિસ્ટન્સ 3,60,000 કિલોમીટર અથવા કંઈક છે. તો પૃથ્વી એ મોટો દેખાશે અને એનો જે પડછાયો છે, આ પડછાયો જે આ પૃથ્વીના સરફેસ ઉપર પડશે, એટલે અહીંયા જે માણસો છે એ વિસ્તારમાં, બરાબર, એમના માટે આ ચંદ્ર સૂર્યને પૂરેપૂરો ઢાંકી દેશે અને એ ટોટલ સોલર ઇક્લિપ્સ થશે. બાકીના વિસ્તાર જે છે ચંદ્ર પૃથ્વીથી આટલો નહીં પણ આટલો દૂર હશે, એટલે કે વધારે, તો નેચરલી દૂર હશે તો પડછાયો એ પ્રમાણેની જ્યોમેટ્રી તમે જોઈ શકો છો. હવે આ શેડો કોન છે અને પછી આ શેડો કોન અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે, એટલે કે અહીંયા તમે જોશો તો શેડો કોન પૃથ્વીના સરફેસને ટચ થાય છે ને, એટલે ટોટલ સોલર ઇક્લિપ્સ અથવા પાર્શિયલ થાય છે. પણ આ શેડો કોન પૃથ્વીના સરફેસની ઉપર જ પૂરો થઈ ગયો. પછી અહીંયા આપણે એન્ટમ્બ્રા એને કહીએ છીએ, બરાબર, એ વિસ્તાર છે. એટલે અહીંયા જે લોકો વસતા હોય પૃથ્વી ઉપર બી ભાગમાં, એમને કંકણાકૃતિ દેખાય અને અહીંયા તો પાર્શિયલ જ દેખાશે. એટલે આ બે વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની કે ચંદ્ર આપણાથી નજીક હશે તો ટોટલ દેખાઈ શકે અને પાર્શિયલ દેખાઈ શકે. ચંદ્ર દૂર હોય એનો શેડો કોન જો અર્થના સરફેસને ન ટચ થાય તો આપણને રિંગ ઓફ ફાયર અથવા તો કંકણાકૃતિ ગ્રહણ દેખાઈ શકે. તો હવે માની લો કે આ ગ્રહણ છે અને આ રીતે પડછાયો પડે છે. અહીંયા પેનમ્બ્રા, અમ્બ્રા, એન્ટમ્બ્રા બતાવવામાં આવ્યું છે. તો એની સાઇઝ કેટલી હોય? પૃથ્વી ઉપર જ્યારે ચંદ્રનો પડછાયો પડે છે તો એ કેટલો મોટો હોય, કેટલા મોટા વિસ્તારમાં ગ્રહણ જોઈ શકાય? તો આ જે ભાગ છે નાનકડો, એ જ લગભગ 200 કિલોમીટર એનું ડાયામીટર, એની સાઇઝ 200 કિલોમીટર હોય. અને બાકીનો જે પેનમ્બ્રા જ્યાં આગળ પડે છે, જ્યાં પાર્શિયલ ઇક્લિપ્સ દેખાશે, તે તો ઘણો મોટો વિસ્તાર છે. લગભગ એનાથી 18-19 ગણો મોટા વિસ્તારમાં શેડો પડતો હોય. એટલે 200 કિલોમીટર એક એવરેજ 200, 250, 250ની વચ્ચે, ડિપેન્ડિંગ કે મૂન કેટલો નજદીક અથવા દૂર છે. નજદીક હશે તો મોટો પડછાયો પૃથ્વી ઉપર પડે. એટલે એક આ વસ્તુ છે કે એની સાઇઝ કેટલી હોય. એ મીર સ્ટેશનની એક ફોટોગ્રાફ જે છે 11 ઓગસ્ટ 1999નો, એ ખ્યાલ આપણને આપે છે કે કેટલા મોટા વિસ્તારમાં પૃથ્વી ઉપર લગભગ 200 કિલોમીટર વિસ્તારમાં અમ્બ્રા ટચ થતો હોય અને પછી એ અહીંયા પૃથ્વીની સરફેસ ઉપર દોડતો જાય. કેમ કે પૃથ્વી પણ મોશનમાં છે, ચંદ્ર પણ મોશનમાં છે, એટલે પડછાયો પૃથ્વીની સરફેસ ઉપર રીસર દોડતો દેખાય. જો તમે સ્પેસ સ્ટેશનમાંથી કે પૃથ્વીની ઉપર આપણે જતા રહીએ તો આપણને દેખાશે. એન્ડ વન થિંગ વિચ યુ મસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ ઇઝ લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન, એટલે કે અમ્બ્રા પેનમ્બ્રાની બાઉન્ડ્રી કોઈ શાર્પ નથી. એ આપણે ખ્યાલ રાખવાનો છે કે કોઈ પણ પડછાયો હોય ને એને અમ્બ્રા પેનમ્બ્રામાં વહેંચીએ પણ દેટ લાઇન ઓફ ડિમાર્કેશન અમ્બ્રા અને પેનમ્બ્રા વચ્ચે શાર્પ ન હોય. હવે સાઇઝ તો અંદાજ આવી ગયો અને સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી બધા મોશનમાં હોવાથી આ પડછાયો પૃથ્વીના સરફેસ ઉપર આપણને આમ ભાગતો દેખાય. તો એ સ્પીડ કેટલી હોય? આની આ વસ્તુ જે છે એ ધારો કે મેપમાં બતાવવામાં આવે તો કંઈક આવો મેપ હોય. નોર્થ અમેરિકાનો ભાગ છે અને અહીંયા સેન્ટ્રલ લાઇન છે. આ વચ્ચે જે આ લાઇન દેખાય છે, આ જે એ સેન્ટ્રલ લાઇન છે. અહીંયા કંઈક નંબર્સ આપ્યા છે, લાઈક અહીંયા 2630 છે લગભગ, અહીંયા 652 છે અને ફરી ચેન્જ થાય છે. તો આ જે ચંદ્રનો જે પડછાયો છે પૃથ્વીની સરફેસ ઉપર જે દોડતો જાય છે એની સ્પીડ બતાવે છે. એટલે 1 સેકન્ડમાં લગભગ, આની વાત કરીએ આ પોઈન્ટની, તો 1 સેકન્ડમાં 652 મીટરની સ્પીડથી અહીંયા ગતિ કરે છે. અને પડછાયો અહીંયા જ્યારે પહોંચે છે ત્યારે 1040 લગભગ છે. એટલે વેલોસિટી બતાવે છે, સ્પીડ બતાવે છે પડછાયાની, અને એ પણ વેરિયેબલ છે. એટલે આ આપણે જોયું જ્યોમેટ્રી, ટોટલ એન્યુલર કઈ રીતે થાય. આ એક એનિમેશન છે સરસ મજાનું. એક અંદાજ આવે આપણને કે કઈ રીતે પડછાયો પૃથ્વીની સરફેસ ઉપર ભાગતો કદાચ બહારથી આપણે જોઈએ તો દેખાઈ શકે.
અને પોલ્સ પાસે પડછાયાની સ્પીડ ઇક્વેટર કરતાં ઘણી વધારે હોય છે. આ હાઇબ્રિડ છે, એટલે આપણે ટોટલ, પાર્શિયલ અને એન્યુલર ઇક્લિપ્સ વિશે જોયું, પણ એક હાઇબ્રિડ પણ હોય છે. હવે અહીંયા હાઇબ્રિડમાં તમે જુઓ કે ઇક્લિપ્સ સ્ટાર્ટ થાય છે એન્યુલર તરીકે, જો આ પડછાયો આટલે સુધી જ છે, પૃથ્વીની સરફેસ ઉપર ટચ થતો નથી. સો ધ ઇક્લિપ્સ સ્ટાર્ટ્સ એઝ એ એન્યુલર ઇક્લિપ્સ, કંકણાકૃતિ ઇક્લિપ્સ તરીકે પૃથ્વીના કોઈક એક ભાગ ઉપરથી ઇક્લિપ્સ ચાલુ થાય છે, અને પછી મૂન, અર્થ ને એનું ડાયનેમિક્સ અને પૃથ્વીનું કર્વેચર, કેમ કે આપણે જો આ પૃથ્વીનું કર્વેચર આપણે આમ છે, અહીંયા આ ચંદ્ર હોય તો આ ડિસ્ટન્સ અને આ ડિસ્ટન્સમાં ફરક હોય, બરાબર છે. એટલે પૃથ્વીનું કર્વેચર, એ સિવાય ચંદ્ર એની પોતાની ગતિ અને ડિસ્ટન્સ તો પાછું કોન્સ્ટન્ટ ચેન્જ થતું હોય ટાઈમ જાય એમ, એટલે એન્યુલર ઇક્લિપ્સ ટોટલમાં કન્વર્ટ થાય છે. અહીંયા આગળ આટલા ભાગ સુધી એ ટોટલ ઇક્લિપ્સ તરીકે પૃથ્વી ઉપર રહે છે, અને ફરી પાછું ડિસ્ટન્સને ચેન્જ થવાથી, પૃથ્વીનું કર્વેચર ચેન્જ થવાથી એ એન્યુલર થઈ જાય છે. તો આને કહેવાય હાઇબ્રિડ ઇક્લિપ્સ. એટલે ટોટલ એન્યુલર અને આ ટોટલ એન્યુલરનું કોમ્બિનેશન જ છે, પણ એને હાઇબ્રિડ ઇક્લિપ્સ કહેવાય. આટલી વાતો કર્યા પછી હવે કે આમાં આપણે કીધું કે ડિસેન્ડિંગ કે એસેન્ડિંગ નોડ્સ પાસે આવે, એની પાસે હોય તો પૃથ્વી, ચંદ્ર અને સૂર્ય એક રેખામાં તો હોય, લાઇન ઓફ સાઇટમાં, પણ એક પ્લેનમાં પણ હોય. અને પડછાયો એક ઓબ્જેક્ટનો બીજા પર પડવા માટે બહુ જરૂરી છે કે એક લાઇનમાં હોય અને એક પ્લેનમાં પણ હોય. એટલે એ હવે જોઈ લઈએ આપણે. ચલો, તો આ પૃથ્વી છે અને આપણને સૂર્ય આકાશમાં આ ઓર્બિટ એની દેખાય છે, આકાશમાં આ પાથ ઉપર ટ્રાવેલ થતો દેખાય છે, અને આ ચંદ્ર છે. તો અહીંયા ખ્યાલ આવશે કે ચંદ્ર, આ જે અર્થ સનનું પ્લેન છે એને કાપીને અહીંયાથી નીચેની તરફ જાય છે અહીંયા, એટલે આ ડિસેન્ડિંગ પોઈન્ટ છે, કેતુ જેને આપણે કહીએ છીએ. અને એ જ રીતે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા પછી ચંદ્ર એને કાપીને ઉપરની તરફ જશે પ્લેનને, તો આપણો એસેન્ડિંગ નોડ અથવા તો રાહુ જેને કહીએ છીએ તે છે. હવે માની લો કે આ પૃથ્વી અહીંયા છે, સૂર્ય અહીંયા છે, એટલે પૃથ્વીનો પડછાયો અહીંયા પડે છે, અને આ નોડથી ચંદ્ર આટલો દૂર છે, ઘણો દૂર છે, સામે જ છે, લાઇન ઓફ સાઇટ જ છે, પણ એ પડછાયાની ઉપર હોવાથી ગ્રહણ નહીં થાય, બરાબર છે. તો કદાચ આ પોઝિશનની જગ્યા પર માની લો કે સૂર્ય અહીંયા છે, માની લો કે આ સન છે, બરાબર. તો હવે એનો પડછાયો અહીંયા પડશે. એ વખતે જો મૂન આટલે પણ હશે તો એ પડછાયામાં આવશે, કેમ કે હવે આ તમે નોડ્સ તમે જુઓ તો એક લાઇન ઓફ સાઇટમાં તો છે, પણ એક પ્લેનમાં પણ છે, એટલે આ પોઝિશનમાં હશે તો ગ્રહણ થઈ શકશે. એટલે એસેન્ડિંગ નોડ અને ડિસેન્ડિંગ નોડથી એક રેન્જ હશે કે જેમાં સૂર્ય, ચંદ્ર હોય તો પડછાયાની પર પડે અથવા પડછાયામાં પ્રવેશ કરે તો ગ્રહણ થશે. અને એટલે જૂની લોકવાયકામાં જે રાહુ અને કેતુ સૂર્યચંદ્રને ગ્રસિત કરે છે, એને આપણે અંધશ્રદ્ધાથી નહીં પણ એક સાયન્ટિફિક ફેક્ટના રૂપમાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે આને આપણે જોઈએ તો આકાશમાં આપણને ઓર્બિટ તો નથી દેખાવાની, પણ માની લો કે આ નોડ આકાશમાં અહીંયા ક્યાંક છે, બરાબર. તો આ મૂનની ઓર્બિટ છે, એટલે આ ડિસેન્ડિંગ નોડ થશે, ઉપરથી નીચેની તરફ જાય છે, અને આ રેન્જમાં છે, એટલે બંને ચંદ્ર સૂર્યની વચ્ચે આવશે, એટલે ગ્રહણ દેખાશે. માની લો કે નોડથી આટલું નહીં, આટલું ડિસ્ટન્સ નહીં, પણ વધારે દૂર હોય, આ સૂર્ય અહીંયા હોય ને ચંદ્ર ઉપરથી નીકળી જાય, અમાસનો દિવસ છે, લાઇન ઓફ સાઇટમાં આપણને સૂર્ય, ચંદ્ર આકાશમાં એક જ રાશિમાં હોય, આકાશ બહુ બ્રાઇટ હોય, બ્રાઇટ સનલાઇટને લીધે, એટલે ચંદ્ર ન દેખાય અમાવસ્યાના દિવસે, અને ગ્રહણ પણ ન થાય. પણ નોડથી આટલા વિસ્તારમાં આ બાજુ અથવા તો પછી આ સાઈડ ઉપર હોય તો ચંદ્ર આપણી અને સૂર્યની વચ્ચે આવી શકે, એટલે એનો ઢંકી શકે. એ પડછાયો આપણા વિસ્તારમાં પડે એટલે આપણને સૂર્ય ઢંકાતો દેખાય. હવે આ જે લાઇન ઓફ નોડ છે, લાઇન ઓફ નોડ એટલે આ લાઇન ઓફ નોડ, લાઇન ઓફ નોડ, એક આ નોડ, બીજું અર્થ ને આ ત્રીજું, આ ધીસ ઇઝ લાઇન ઓફ નોડ. આ નોડ પોતે જો સૂર્યની દિશા છે, ચંદ્રની દિશા છે, તો નોડ રેટ્રોગ્રેડ ચાલશે,
એટલે કે ધીરે ધીરે આમ એની પોઝિશન ઓરિએન્ટેશન એનું થતું જશે અને લગભગ 18 વર્ષે આઈ મીન બરાબર એનું નોડ એક ઓર્બિટ કમ્પ્લીટ કરશે. આ લ્યુનર ઇક્લિપ્સ જે રીતે આ ફિગર મેં બતાવી એ જ રીતે આ લ્યુનર ઇક્લિપ્સની છે. માની લો કે અહીંયા નજીક હોય એની જગ્યા પર આ ઓર્બિટમાં દૂર હોય તો ગ્રહણ ન થાય. એટલે નોડથી એક પર્ટિક્યુલર રેન્જ જેને ઇક્લિપ્સ વિન્ડો કહેવામાં આવે છે એટલી રેન્જમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર હોવા જોઈએ ઇક્લિપ્સ થવા માટે. લેટ અસ નોટ ગો ઇન ટુ ધીસ ફિગર, ટાઈમ ઓછો છે. હવે આ લાઇન ઓફ નોડ છે મેં ફિગર બતાવી પ્રમાણે. સન આ દિશામાં જઈ રહ્યો છે, મૂન પણ આ દિશામાં આપણને પૃથ્વી પરથી દેખાય છે અને આ બે નોડ છે, એસેન્ડિંગ નોડ અને ડિસેન્ડિંગ નોડ, અને આ છે આપણી લાઇન ઓફ નોડ. એટલે એ રેટ્રોગ્રેડ. આની બે પ્રીવિયસ સ્લાઇડ જરા ફરીથી જોવી છે. એની આગળની. હા હા. એટલે આ મેં જે બતાવ્યું એ જ છે. એટલે આ નોડ છે, આ બીજો નોડ છે. ધીસ ઇઝ લાઇન ઓફ નોડ. આ પૃથ્વી છે, આ સન જાય છે અને અહીંયા મૂન આવે છે. જો તમે આ નોડથી જો સન આટલો દૂર હોય બરાબર તો ચંદ્ર સૂર્યને આપણી વચ્ચે નહીં આવે, એટલે નીચેથી નીકળી જશે બરાબર, એટલે ગ્રહણ નહીં થાય. પણ અહીંયા જસ્ટ આવે આ લિમિટ છે, બિગિન ટુ ટચ. અને જો અહીંયા હોય નોડથી આટલું દૂર હોય આ સાઈડ ઉપર કે આ સાઈડ ઉપર તો ઇક્લિપ્સ થઈ શકે. તો એને ઇક્લિપ્સ વિન્ડો કહેવામાં આવે. વેર ઇક્લિપ્સિસ હેપન. એટલે નોડથી સૂર્ય અને સન અને મૂન બે લગભગ 18 ડિગ્રી 30 મિનિટ્સની રેન્જમાં હોવું જોઈએ. અહીંયાથી 18 ડિગ્રી જેટલું દૂર હોય ત્યાં સુધી એકબીજાને ઓબ્સ્ક્યોર કરી શકે એમ બરાબર. આ છે આપણી લાઇન ઓફ નોડ્સ અને સન મૂન આમ જાય છે તો હવે આ ડાયરેક્શનમાં જશે. એટલે કે આખી આ લાઇન ઓરિએન્ટ થશે. એટલે કે નોડ પોતે ખસતો આ દિશામાં જશે બરાબર છે. અને એને એક રોટેશન કમ્પ્લીટ કરતા 18.6 વર્ષ લાગે છે. એટલે કે એક વર્ષની વાત કરીએ ને તો નોડ 19.3 ડિગ્રી ખસી જાય છે. એટલે નોડ અત્યારે આજે ધારો કે અહીંયા છે તો એક વર્ષ પછી આ નોડ ખસીને આટલે આવશે 19 ડિગ્રી એમ ખસતા એ 18 વર્ષે ફરી પાછી આ ઓરિએન્ટેશનમાં આવશે. હવે એના લીધે સૌથી જાણવા જેવી બાબત એ છે કે આ નોડ ખસે છે એને કારણે થાય છે શું? તો ગ્રહણ જુદા જુદા વર્ષોમાં નોડ ખસવાને કારણે જુદા જુદા મહિનાઓમાં થાય છે. હવે જો અહીંયા આપણે પહેલા આ લઈએ, આપણે ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છે. આ જૂન 2020નું બરાબર. જૂન 21 સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી આ પોઝિશનમાં છે. 21 જૂન 20 જૂનનો જ છે આપણો ઇક્લિપ્સ બરાબર. હવે પૃથ્વી અહીંયા હોય ઓર્બિટમાં એટલે સૂર્ય જેમિની રાશિમાં છે બરાબર. અને નોડ પણ ત્યાં જ હતો કેમ કે ઇક્લિપ્સ થયો છે આપણને ખબર છે. એટલે સન એન્ડ નોડ ઇન જેમિની. ઓકે. હવે મેં કીધું એ પ્રમાણે શું થશે? 3 વર્ષોમાં દર વર્ષે 19.3 ડિગ્રી ખસે છે રેટ્રોગ્રેડ બરાબર. રેટ્રોગ્રેડ એટલે જો તમે અહીંયા જોશો કે સૂર્ય જૂન 21 અહીંયા છે, જુલાઈમાં અહીંયા છે, ઓગસ્ટમાં અહીંયા છે. એટલે સન જે ડાયરેક્શનમાં આપણને ખસતો તારાઓની સાપેક્ષે દેખાય છે આ દિશામાં એના કરતાં રેટ્રોગ્રેડ જશે. અને 19.3 ડિગ્રી પર યર છે બરાબર. 3 degree per year into 3 years if you multiply that would be 58 degree. So that is nearly equal to 60 degree. એટલે કે બે રાશિ, બે ઝોડિયાક સાઇન. તો 21 જૂન 2020 જેમિનીમાં હતો સૂર્ય અને નોડ. હવે 3 વર્ષમાં એ રેટ્રોગ્રેડ એટલે જેમિનીથી ટોરસ ને ટોરસથી એરીસમાં જશે. એટલે હવે નોડ અહીંયા છે 2023માં એરીસમાં બરાબર. એપ્રિલ આટલું ખસી જાય છે. એટલે હવે શું થશે કે હવે જ્યારે સૂર્ય અને ચંદ્ર આ રાશિમાં નહીં પણ નોડ આ દિશામાં છે એટલે નોડ પાસે જ સૂર્ય ચંદ્ર હોવા જોઈએ. એટલે સન કાં તો અહીંયા હશે લિબ્રામાં, જેમ કે આ વખતે છે ઓક્ટોબર 25નું જે ગ્રહણ છે એમાં સૂર્ય લિબ્રામાં છે, તુલા રાશિમાં છે. અને કાં તો અહીંયા હોવો જોઈએ કેમ કે નોડ અહીંયા છે, આ નોડ છે એટલે સૂર્યચંદ્ર ત્યાં હોવા જોઈએ.
તો 2020માં જે ઇક્લિપ્સ જેમિનીમાં થયું હતું એ 2023નું ઇક્લિપ્સ હવે એરિસમાં થશે, બરાબર છે, રાશિ બદલાઈ. હવે આ એંગલ ચેન્જ થવાથી શું ફેર પડ્યો? જૂન મહિનામાં પૃથ્વી અહીંયા હતી તો અત્યારે ઓક્ટોબર મહિનામાં પૃથ્વી અહીંયા છે, બરાબર. એટલે આપણને આ વખતનું જે ગ્રહણ દેખાશે એ લિબ્રામાં દેખાશે. આખો મહિનો ચેન્જ થયો. જુઓ, જેમિની મતલબ શું? જેમિનીમાં જ્યારે સૂર્ય હતો ત્યારે જૂન મહિનો ચાલતો હતો. હવે એરિસમાં એટલે કે નોડ અહીંયા અને અહીંયા શિફ્ટ થયો, લિબ્રા અને એરિસમાં, આ લાઈનમાં. તો ઓક્ટોબર મહિનામાં પૃથ્વી અહીંયા છે, બરાબર છે. તો ઓક્ટોબર આખો મહિનો સિઝન ચેન્જ છે, એટલે મહિનો પણ બદલાય. જેમ સમય જાય એમ નોડ એની ઓરિએન્ટેશન બદલે, એટલે નોડ ઓરિએન્ટેશન બદલે એટલે મહિનો આખો ચેન્જ થાય. એટલે મંથ્સ ચેન્જ વેન સોલર ઇક્લિપ્સિસ અકર. એટલે અમે ટેબ્યુલેશન આપ્યું છે. લાઈક 2001માં જે ઇક્લિપ્સ થયા હતા એ ડિસેમ્બર અને જૂન મહિનામાં થયા હતા, અને હવે 18.6 વર્ષ અહીંયાથી તમે ઉમેરો, કેમ કે નોડને એક રોટેશન કરતા આટલો વખત લાગે, એટલે ફરી પાછું એક ડાયરેક્શનમાં આવે. તો 2019-20માં ડિસેમ્બર અને જૂન મહિનામાં, 2019માં ડિસેમ્બરમાં હતું એ પણ આપણે જોયું છે, જૂન 2020માં પણ આપણે ગ્રહણ જોયું છે. આ 18 વર્ષનો ગાળો છે. હવે અહીંયા જુઓ, 3 વર્ષમાં શું થયું હતું? ઓક્ટોબર ને એપ્રિલમાં આવ્યું હતું. સર આ વર્ષે શેમાં આવશે? ગુજરાતીમાં જરા. આ ગુજરાતીમાં જ બોલું છું ને, કે ઇંગ્લિશમાં બોલતો હતો? રાશિ રાશિ એટલે ઝોડિયાક સાઇન, જે આપણી જેને કહીએ છીએ ને, એટલે રાશિ એમ, કોન્સ્ટેલેશન અથવા ઝોડિયાક સાઇન જે કહીએ છીએ. તો અહીંયા પણ જુઓ, 2020માં જૂન મહિનામાં હતું, હવે એપ્રિલ મહિનામાં એરિસમાં હશે. એટલે એ જ એ પ્રમાણે તો 2020થી બીજા 3 વર્ષ ઉમેરે તો અત્યારે 2022-23ની વાત છે, બરાબર. તો એ ઓક્ટોબર અને એપ્રિલમાં થશે. આ વખતે ઓક્ટોબરમાં છે, નેક્સ્ટ આવશે તો એપ્રિલમાં આવશે. એટલે સિઝન્સ ચેન્જ, મંથ્સ ચેન્જ વેન સોલર ઇક્લિપ્સિસ અકર. અને એ નોડ ફરે છે એ પ્રમાણે જેમ જેમ સમય જાય એમ જુદી જુદી રાશિમાં ઇક્લિપ્સ થતો હોય. સાહેબ રાશિનું ગુજરાતીમાં બોલો, ગુજરાતી રાશિનું નામ બોલો. એ જરૂર. લિબ્રા કીધું ને મેં, તુલા રાશિ. આ રહ્યું, જો આ તુલા રાશિ છે, આ લિબ્રા. એટલે આ વખતની આપણે વાત કરીએ, 2020માં આ પરિસ્થિતિ હતી, સન અને નોડ બંને હતા. 2 વર્ષમાં શું થઈ ગયું? હવે 3 વર્ષમાં કે અહીંયા સુધી 60 ડિગ્રી મેં બતાવ્યું હતું ને આગળ, 60 ડિગ્રી જેટલું ખસશે, કેમ કે પર યર 19.3, એટલે ખસીને અહીંયા સુધી આવશે, બરાબર. એટલે હવે નોડ જે પહેલા અહીંયા હતો, અહીંયા અને અહીંયા આ ડાયરેક્શનમાં, એની જગ્યા પર હવે નોડ અહીંયા છે અને અહીંયા છે. અને નોડની પાસે સૂર્ય આવશે કે ચંદ્ર આવશે ત્યારે જ તો ગ્રહણ થવાનું છે. એટલે હવે આ તુલા રાશિમાં થશે આ વખતે. ઓક્ટોબર મહિનો એટલે પૃથ્વી અત્યારે અહીંયા છે, તો સૂર્ય આપણને ક્યાં દેખાશે? સૂર્યની પાછળ આ રાશિ કઈ છે? લિબ્રા, તુલા. તો તુલા રાશિમાં ગ્રહણ આપણને દેખાશે. આ રીતે મહિના ચેન્જ થાય નોડ ફરવાને લીધે. તો આ અસર છે નોડની. સારોસ પીરિયડની એક વાત કરી લઈએ. સૂર્યગ્રહણની વાત કરીએ અને સારોસ સાયકલ વિશે ના કહીએ તો અધૂરું ગણાય. સારોસનો મતલબ છે રીઅકરન્સ, એટલે કે ફરી ફરીને થવું. સારોસ સાયકલ જે છે એ 18 વર્ષ 10 દિવસ અને 8 કલાકનો છે. એટલે જો દિવસોમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ તો 6585 દિવસ અને 8 કલાક. આખો એક દિવસ પૂરો નથી, 8 કલાક છે ઉપર. અને એની શું અસર છે એની આપણે વાત કરીશું. હવે સારોસ સિરીઝ જે છે એ લગભગ 12 થી 15 સૈકા સુધી ચાલે, અને એમાં લગભગ 70 થી 85 86 સુધી ઇક્લિપ્સ થાય. હવે આ જે પીરિયડ આવ્યો સારોસ સાયકલ 6585, એ કઈ રીતે આવ્યો એ જોઈ લઈએ. જો બેઝિક 2 કન્ડિશન છે. ગ્રહણ થવા માટે કાં તો ન્યૂ મૂન અને ફૂલ મૂન હોવું જોઈએ, અને નોડ પાસે હોવું જોઈએ. હવે આટલો પીરિયડ છે, ચંદ્રને એક નોડથી બીજા નોડ ઉપર જવા માટે 27.21 દિવસ લાગે છે. એટલે ડ્રેકોનિક મંથ કહેવાય એને, બરાબર, ડ્રેકોનિક મંથ. અને સાયનોડિક એટલે કળા ઉપર આધારિત. તો ફૂલ મૂનથી ફૂલ મૂન અથવા ન્યૂ મૂનથી ન્યૂ મૂન આટલા દિવસ લાગે છે. આ આપણો ચાંદ્રમાસ છે. તો એને આપણે 223 થી ગુણીએ, અને આને કેમ કે રિપીટ થવું જોઈએ. માની લો કે આજે નોડ પાસે છે અને ન્યૂ મૂન છે, ઇક્લિપ્સ થયો 25 તારીખે થશે, 25મીએ, બરાબર. તો ફરીથી એ સારોસ સિરીઝનો ઇક્લિપ્સ ક્યારે થશે? તો ફરીથી જ્યારે ન્યૂ મૂન હશે અને નોડ પણ અહીંયા જ હશે તુલામાં, ત્યારે થશે એમ.
એટલે હવે આપણે આને 223 થી અને આને 242 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો બે લગભગ સરખા આવે છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે 223 સાઇનોડિક મહિના અમાવસ્યાથી અમાવસ્યા એના બરાબર નોડ ટુ નોડ આટલા મહિના. એટલે કે આટલા દિવસો પછી 6585 દિવસ પછી સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્ર ફરીથી રિલેટિવ આજે જે પરિસ્થિતિ છે 25 તારીખે હશે એ 6585 દિવસ પછી ફરી એ જ જ્યોમેટ્રીમાં આવીને ઉભા રહી જશે, સૂર્ય, પૃથ્વી અને ચંદ્ર. તો ફરીથી ગ્રહણ થશે. એટલે એને સારો સાયકલ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ પ્રમાણે 18 વર્ષ 10 દિવસ અને 8 કલાક છે. તો એની શું અસર થશે એ આપણે સેજ જોઈ લઈએ. આ બધું ટાઈમ મળશે તો ક્યારેક જોઈશું. જો હવે 2020 નું ઇક્લિપ્સ આપણે જે જોયું ભારતમાં દેખાયું હતું એનો પાથ આ છે. આ બ્લેક લાઈન દેખાય છે એનો પાથ છે. બરાબર. ફરીથી મેં કીધું એ પ્રમાણે 18 વર્ષ 10 દિવસ અને 8 કલાક. એટલે જો આમાં 21 જૂને આપણે ગ્રહણ જોયું હતું એમાં આટલા પ્લસ કરીએ 18 વર્ષ 10 દિવસને તો આટલા આવશે. એટલે કે 2020 નું જે ઇક્લિપ્સ થયું, ગ્રહણ થયું એના બરાબર આટલા દિવસ પછી 2 જુલાઈએ પણ ગ્રહણ થવું જોઈએ 2038માં. બરાબર. એ લાઈન પહેલેથી આપણે કેલ્ક્યુલેટ તો કરી શકીએ છીએ ગ્રહણને બધું. એટલે એ લાઈન અહીંયા છે. હવે જો ફેર શું પડ્યો, ગ્રહણ થયું 2020માં હતું, એક સારો સાયકલ પછી 2 જુલાઈએ પણ થશે. પણ એ શિફ્ટ છે, જુઓ આટલો શિફ્ટ છે, લોન્જિટ્યુડમાં આટલો શિફ્ટ છે. એનું કારણ સમજવા માટે આ ખાલી આ જોઈએ એટલે ઇટ ઇઝ ઇનફ. હવે આ 8 કલાક ના હોત, ધારો કે 10 દિવસ જ હોત અથવા 11 દિવસ પૂરા હોત તો ફરીથી અહીંયા જ આવત 2020 વાળી પોઝિશન. પણ 8 કલાક છે ઉપર, 18 વર્ષ 10 દિવસ અને 8 કલાક. આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વી 24 કલાકમાં 360 ડિગ્રીનું એક રોટેશન પૂરો કરે છે એની એક્સિસમાં. તો 24 કલાકના ત્રીજો ભાગ 8 કલાક છે તો 360નો ત્રીજો ભાગ કરીએ તો 120 આવશે. એટલે આ થયા પછી બીજો જે ઇક્લિપ્સ આવશે that shifts in the west by 120 ડિગ્રી. એટલે અહીંયા કરતા આ 120 ડિગ્રી એની પોઝિશન શિફ્ટ થશે આ 8 કલાકને લીધે. બરાબર. અને બીજું એ કે 10 દિવસ 8 કલાક છે એટલે પોઝિશન શિફ્ટ થશે, પણ આ ઇન્ટીજર નંબર્સ છે. 18 વર્ષ અને 10 દિવસ. 10 દિવસ કંઈ વધારે ડિફરન્સ નથી. 18 વર્ષ 19 વર્ષના ગાળામાં 10 દિવસ એટલો મોટો ડિફરન્સ નથી. એટલે લગભગ 18 વર્ષ પછી આવશે એમ આપણે માનીને ચાલી શકીએ. તો લેટિટ્યુડ લગભગ સર હમણાં એવું કંઈક ન્યૂઝમાં છે કે આ 10 વર્ષ પછી રિપીટ થશે. સો ઇઝ ધેટ કરેક્ટ ઓર ના? એટલે આ સારો સિરીઝની વાત કરું છું. જુદી જુદી સારો સિરીઝ એક સાથે અમલમાં હોય. એક પર્ટિક્યુલર સારો સિરીઝનો એક ઇક્લિપ્સ 2020 થયો એટલે એ સિરીઝનો નેક્સ્ટ ઇક્લિપ્સ 2038માં આવશે એમ. બરાબર. એટ એ ગિવન ટાઈમ મોર દેન વન સારો સિરીઝ મે બી એક્ટિવ, રાઈટ? એટલે 18 વર્ષ પછી થાય છે એટલે લેટિટ્યુડ લગભગ સરખો છે. જો આટલો ચેન્જ છે પણ લેટિટ્યુડમાં હતો એના કરતાં થોડોક દક્ષિણમાં ગયો આ ઇક્લિપ્સ. આની પીક તમે જુઓ ને આની પીક તો એટલો દક્ષિણમાં જાય છે. આ બે વસ્તુ થાય કે લેટિટ્યુડ લગભગ સેમ રહે છે પણ થોડો શિફ્ટ થાય છે, લિટલ ચેન્જ છે, થોડોક દક્ષિણમાં ગયો છે. ઉત્તરમાં પણ જઈ શકે, એની વાત આપણે આગળ સેજ લઈ લઈએ. અને આ 8 કલાક છે એટલે 120 ડિગ્રીનો શિફ્ટ આવશે. પણ એક ઇક્લિપ્સ થયા પછી 18 વર્ષ 10 દિવસ ને 8 કલાક પછી બીજો ઇક્લિપ્સ 100% પણ બીજી જગ્યા પર આપણને મળશે. જો અહીંયા બંને જોવા મળે છે આટલા વિસ્તારમાં, આ વિસ્તારના લોકોને બંને જોવા મળશે. પણ લાઈક આપણે 2020 નું જોયું તો એના પછીનો 2038 નો આપણા માટે નથી. અહીંયા આપણે નહીં જોઈ શકીએ, આટલા વિસ્તારમાં દેખાશે. સારો સિરીઝને મેં કીધું પ્રમાણે નંબર આપેલા હોય. જો એસેન્ડિંગ નોડ પાસે એક ઇક્લિપ્સ થયું, બરાબર, તો એ પ્રમાણે તો પછી એ એસેન્ડિંગ નોડ પાસે જે ઇક્લિપ્સ થતા હોય ને એ આ નોર્ધન લેટિટ્યુડ છે, નોર્થ પોલ વાળો વિસ્તાર છે, બરાબર. ત્યાંથી ચાલુ થઈને દર વખતે થોડો નીચે શિફ્ટ થાય અને એમ કરતા સિરીઝ સાઉથમાં કમ્પ્લીટ થાય. એ સિરીઝ ઓડ છે. જો 123 નંબર છે ને, ઇટ્સ એ ઓડ નંબર એસેન્ડિંગ નોડ પાસે હોય. જે ડિસેન્ડિંગ નોડ પાસે થતા હોય ને એ સિરીઝ જો આ 156 ઇવન નંબર છે, સારો સિરીઝ ઇવન છે. અને એ જ સ્ટાર્ટ થાય છે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં અને ધીરે ધીરે આગળ વધીને અહીંયા નોર્થમાં એ સિરીઝ પૂરી થાય છે. પણ આ સિરીઝ આખી એક પૂરી થવા માટે 12 થી 15 સૈકા આપણને એમાં લાગે અને એમાં લગભગ 69 થી 86 ઇક્લિપ્સ થઈ શકે.
જો અમે વાત કરી 21 જૂનની વાત કરીએ, તમે જુઓ સારો સિરીઝ જો 137 નિયમ જ છે, અને જો 2 જુલાઈ 2038 પણ છે, એ 18 વર્ષ 10 દિવસ ને 8 કલાક પછી એની પણ સારો સિરીઝનો નંબર 137 જ છે, બરાબર. અને આ 36મો છે સિરીઝનો, આ 37મો ઇક્લિપ્સ છે, એટલે ખ્યાલ આવશે. લાસ્ટલી વાત કરીએ આપણે, એટલે કઈ રીતે જોવું સેફલી, એના પહેલા લાસ્ટ પાર્ટ થોડુંક લઈએ આપણે. નાસાની વેબસાઇટ ઉપર કે ગમે ત્યાં આપણે જોઈએ ને તો આવા ઇક્લિપ્સ મેપ્સ આપણને દેખાય. એને સમજવા માટેનો આ ગ્રાફ છે. જો આ નોર્ધન લિમિટ ઓફ આ સેન્ટ્રલ લાઇન છે, આ જે વચ્ચે દેખાય છે અહીંયાથી અહીંયા સુધી, આ સેન્ટ્રલ લાઇન છે, એટલે અહીંયા ટોટલ ઇક્લિપ્સ સેન્ટ્રલ લાઇન પાસ થશે. આ વિસ્તારની બહાર આ લિમિટ છે, એટલે આ વિસ્તારોમાં ગ્રહણ નહીં દેખાય. અહીંયાથી આ ભાગમાં વિસ્તારોમાં ગ્રહણ નહીં દેખાય, બરાબર. અને આ જે શેપ બને છે એમાં ઇક્લિપ્સ અહીંયા બીગી, એટલે આ જે લાઈન છે ને ત્યાં જે વિસ્તાર હશે ત્યાં સનસેટ વખતે ઇક્લિપ્સ ચાલુ થશે, પણ સનસેટ થઈ જશે એટલે નહીં જોવા મળે. અને અહીંયા ઇક્લિપ્સ એન્ડ થશે, બરાબર. ક્યારે? સનસેટ વખતે, એટલે એક્ઝેક્ટ સનસેટ થશે ત્યારે જ ઇક્લિપ્સ એન્ડ થશે. આ બધો વિસ્તાર છે એમાં ચાલુ ઇક્લિપ્સે સનસેટ થતો દેખાશે. એવું જ આપણા માટે છે આ વખતે. અહીંયા સામે સનરાઈઝ માટેનું છે કે આટલા વિસ્તારમાં સૂર્ય જ્યારે ઉગશે ને ત્યારે જ ગ્રસ્ત થયેલો દેખાશે, બરાબર. આપણે હવે આપણા માટે હવે આ વિસ્તાર છે, એટલે એ જો ગ્રાફ અત્યારનો તમને લઉં તો જો આ વિસ્તાર છે આપણો, બરાબર છે. એટલે આ વિસ્તારમાં આપણે હોવાથી આ વખતનું ગ્રહણ આપણને દેખાશે, અને એ દેખાતું હશે ત્યારે જ સન સેટ થશે, એટલે ગ્રસ્ત સૂર્ય આપણને અસ્ત થતો દેખાશે. એટલે એના માટેનું નામ છે ગ્રસ્તાસ્ત. જો આવી સિચ્યુએશન હોઈ શકે, આખો સૂર્ય છે, આટલું ગ્રહણવાળો ભાગ છે, આ ચંદ્ર છે, બરાબર. અને સૂર્ય આ ક્ષિતિજ છે, કાળી લાઈન, એટલે એની નીચે જશે એટલે ગ્રહણ કમ્પ્લીટ નહીં થયું હોય પણ આપણને ગ્રહણ છે નહીં એવું લાગશે, કેમ કે ગ્રસિત ભાગ છે એ ક્ષિતિજની નીચે જતો રહેશે. બીજી સિચ્યુએશન જે આ વખતની છે એ આ છે કે અહીંયા મૂન છે, ગ્રહણ પ્રોગ્રેસમાં છે અને સૂર્ય અસ્ત થાય છે. તો અત્યારે આપણા માટે એવું છે, લગભગ 4:45ની આસપાસ ગ્રહણ ચાલુ થશે. 6:05 જ્યારે સૂર્ય અસ્ત થશે, સૂર્ય અસ્ત એટલે આ સેન્ટર નીચે જતું રહ્યું એનું, સૂનનું હોરાઇઝનની નીચે, એટલે સૂર્ય અસ્ત. તો એ વખતે ગ્રહણ તો ચાલુ જ હશે, પણ આપણે લકી એટલા માટે છે આ સિચ્યુએશન હોત તો કદાચ સેટિંગ સનને આપણે ઇક્લિપ્સ ના જોઈ શકત, પણ આ સિચ્યુએશન આપણા માટે થશે કે આપણે છેક સુધી આ જે કટ પાર્ટ છે એ જોઈ શકીશું, છેક નીચે જશે ત્યાં સુધી. આવું ને આવું સનરાઈઝ વખતે પણ થઈ શકે કોઈક જગ્યાએ, પણ આપણા માટે આ વખતે ગ્રહણ આવું હશે. આ વખતનું ઇક્લિપ્સ ગ્રસ્તાસ્ત છે. મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે સન મૂન લિબ્રા ઝોડિયાકમાં છે, ડિસેન્ડિંગ નોડ છે, સારો સિરીઝ 124 છે. અને આ વસ્તુ ખાસ ગુજરાતમાં જે લોકો ઇક્લિપ્સ જોશે એમના માટે અશ્વિન મહિનો છે. આસો માસનો છેલ્લો દિવસ અમાસ એટલે દિવાળી, આપણા વર્ષનો છેલ્લો દિવસ. તો આપણે ત્યાં અશ્વિન મહિનો ચાલતો હશે, એટલે કે આસો માસમાં ગ્રહણ છે. પણ નોર્થ ઇન્ડિયામાં બીકોઝ દે ફોલો પૂર્ણિમાન સિસ્ટમ 15 દિવસનું લેગ છે, આપણા માટે લેગ છે. તો ત્યાં આગળ કાર્તિક મહિનો ચાલતો હશે, એટલે ગુજરાતમાં આસો મહિનામાં ગ્રહણ છે. તો યુપી એમપીમાં જતા રહેશો તો એમ કહેશે કે ભાઈ કાર્તિક મહિનાનું ગ્રહણ છે. બીજી એક પોઈન્ટ, સનનું મેગ્નિટ્યુડ ડિફાઇન કરવામાં આવે છે કે લાઈક 0.5, 0.4. એટલે ઘણી વાર આપણને એમ લાગે કે 0.5 એટલે અડધો સૂર્ય ઢંકાઈ જશે, તો ના, મેગ્નિટ્યુડ જે છે એ રીતે ડિફાઇન છે કે કેટલું ફ્રેક્શન સનનું કવર કરવામાં આવે છે મૂન દ્વારા. એટલે લાઈક આની વાત કરીએ તો જો આ સનના ડાયામીટરનો 0.5 છે, ડાયામીટર 0.5, અડધો ડાયામીટર કવર થઈ ગયો છે, એટલે આનું મેગ્નિટ્યુડ 0.5 છે. પણ એઝ યુ કેન સી આટલો ભાગ હજુ ઢંકાયેલો નથી અને આ પણ ઢંકાયેલો નથી, એટલે મેગ્નિટ્યુડ 0.5 ડઝ નોટ મીન હાફ ધ એરિયા ઓફ ધ સન ઇઝ ઓબ્સ્ક્યોર્ડ. એ અડધા કરતા વધારે ભાગ એનો ખુલ્લો હશે. હવે છેલ્લા ભાગમાં આવીએ આપણે, હાઉ ટુ સેફલી ઓબ્ઝર્વ ધ ઇક્લિપ્સ. તો બેસિક તમને વોર્નિંગ બધે આ જ મળશે કે સૂર્યને ડાયરેક્ટ ન જોવું, અને એ વોર્નિંગ સાચી છે, કેમ કે પરમેનન્ટ આઈ ડેમેજ થઈ શકે ડાયરેક્ટ સૂર્યને જોવાથી, એ નરી આંખે જોઈએ તો પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે સૂર્યગ્રહણ કે સૂર્યકલંકો આપણે ન એન્જોય કરી શકીએ.
તો એના માટે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. ખાલી આખા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમમાં આટલું અરાઉન્ડ 4000 to 7000 એંગસ્ટ્રોમ માટે જ આપણી આંખો બનેલી છે. યુવી આઈઆર માટે આપણી આંખો બનેલી નથી. દે ડોન્ટ રિસ્પોન્ડ. અને એ જ ખતરનાક છે, કેમ કે સનમાંથી જે લાઇટ આવે છે એનું તમે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમ જુઓ તો લોટ્સ ઓફ યુવી, આઈઆર, એક્સરેઝ બધું જ છે એમાં, બરાબર. એટલે ખાસ આપણે કે ભાઈ આટલું આપણા આંખ માટે, આપણી આંખ એના માટે ઇવોલ્વ થઈ છે, રાઈટ. 700 ની ઉપર રિસ્પોન્ડ કરતી નથી. અને ઓફકોર્સ યુવી પણ બાયોલોજિકલ મટીરિયલ્સ, એટલે કે આપણા સેલ્સને નુકસાન કરી શકે. લેસ ધેન 350 નેનોમીટર. લગભગ same 37% of sun's energy lies in the infrared compared to 39% in the visible. તો અને યુવી તો ઓફકોર્સ છે જ. એટલે જો આપણે કોઈ પ્રોટેક્શન વગર સૂર્યને જોઈએ અને સનલાઇટ આપણી આંખોમાં જાય તો ઓફકોર્સ રેટિના ઉપર પડશે, બટ રેટિનામાં કોઈ પેઇન રિસેપ્ટર્સ નથી, એટલે કોઈ પેઇન ફીલ ના થાય. અને વધારે પડતો આઈઆર કે યુવી જાય ને આપણું રેટિનામાં નુકસાન થતું હોય તો વી ડોન્ટ ફીલ એની પેઇન. એટલે પછી જ્યારે 1-2 દિવસમાં તમને પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે તમને ખબર પડે કે આંખોને નુકસાન થયું છે. એન્ડ દેટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇરિવર્સિબલ જેવું છે અત્યાર પૂરતું. મેડિકલ ટેકનોલોજી હેઝ પ્રોગ્રેસ્ડ એ લોટ, બટ દેટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ઇરિવર્સિબલ એઝ ફાર એઝ આઈ નો. એટલે આપણે કોઈ પ્રોટેક્શન યુઝ કરવું જોઈએ. વી મસ્ટ યુઝ એ ફિલ્ટર, એન્ડ ધ ફિલ્ટર શુડ બી સચ દેટ યુવીમાં ખાલી આટલા % જ ટ્રાન્સમિટ થવું જોઈએ, બાકીનું બધું એબ્સોર્બ થઈ જવું જોઈએ અથવા કટ ઓફ થઈ જવું જોઈએ. નોટ એબ્સોર્બ, કટ ઓફ રાધર. વિઝિબલમાં આટલા % જ ટ્રાન્સમિશન થવું જોઈએ, સેમ આઈઆર. સો રફલી 0.003 શુડ બી ધ નંબર યુ શુડ રિમેમ્બર. એવું ફિલ્ટર હોવું જોઈએ કે આ 3 વિસ્તારમાં આપણને ટ્રાન્સમિશન આટલું જ આપે. દેન વી કેન સી સેફલી, અધરવાઇઝ આંખોને નુકસાન થઈ શકે. હવે આ તો આપણી આંખો જોવા ટેવાયેલી જ નથી, એટલે જનરલી લોકો શું કરે કે વિઝિબલ કટ થતું એવું એમને લાગે એટલે કે ડાર્ક ગ્લાસીસ ને એક્સરે યુઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. બટ ઇફ યુ કટ ઓફ ઓનલી વિઝિબલ, યુવી ને આઈઆર નથી કટ ઓફ કરતા, તમારી આંખો ઇવોલ્વ નથી થઈ એટલે તમને અંદર નુકસાન થશે તો પેન રિસેપ્ટર્સ નથી રેટિનામાં, ખબર ના પડે એ થાય. એટલે let us not go into the details of this. This is simply ratio of incident light to what is transmitted ratio, and then we take log of it. So that will decide the optical density. એટલે એવું હોય આમાં. પણ the shade number 0.003 ની આપણે વાત કરીએ percentage transmission, તો it is 10.5, એટલે roughly 11 shade number હોવો જોઈએ. તો એવું શું છે કે જે આપણે યુઝ કરી શકીએ સેફલી. આ વસ્તુ ખાસ ન કરવી જોઈએ. સ્મોક્ડ ગ્લાસ, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફિલ્મ, આમ તો સિલ્વર બેઝડ હોય ને, અને ફુલ્લી એક્સપોઝ, લાઈક પૂરા તાપમાં ખુલ્લી મૂકી દઈએ 1-1.5 મિનિટ અને પછી એને ફૂલ ડેવલપ કરીએ તો કદાચ આપણે 2-3 લઈએ તો યુઝ કરી શકીએ. બટ એનીવે દેટ ઇઝ નાઉ આઉટ ઓફ ક્વેશ્ચન બીકોઝ ફિલ્મ્સ હેવ ગોન આઉટ ઓફ બિઝનેસ. એવરીબડી હેઝ ડિજિટલ. સનગ્લાસીસ નહીં, એક્સરે ફોટોગ્રાફ કોઈ યુઝ કરીને જોતા હોય, નથિંગ ડુઈંગ, બીજું કશું આવું વપરાય નહીં. કેમ કે it will cut only the visible, it will not cut the IR and UV. And because the intensity of the visible decreases, you have a false sense of security going in, કે હા ભાઈ સેફ છે, બટ એવું નહીં કરવાનું. એટલે one option, now I will talk about the option. One is welder's glass. જો આ મારી પાસે 11 નંબરનો ગ્લાસ છે, as you can see here, it is 11 number glass. Okay. આમાંથી આ જે દેખાય છે ને મેં ફોટોગ્રાફ લીધો મોબાઈલથી, એ છે. નથિંગ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ, ધીસ ઇઝ જસ્ટ અ રિફ્લેક્શન ઓફ ધ મોબાઈલ વિચ આઈ યુઝ ટુ ક્લિક. બટ હિયર આઈ હેવ એ બ્રાઇટ લાઇટ અબાઉટ લાઈક 60 કે 100 નો ઘોડો હતો, એન્ડ સો બ્રાઇટ, બટ સ્ટીલ યુ કેન સી દેટ યુ કેન સી ઇટ્સ ટોટલી ડાર્ક. બટ દેટ ઇઝ 11 ઓનલી. વોટ ધીસ ગ્રાફ શોઝ ઇઝ સેફ ઇઝ ઓનલી 14 નંબર. બરાબર છે. આ બધા ગ્રાફ જોશો એમાં તમને 2 ટ્રાયેંગલ તમે જુઓ આખા રિજિયનમાં, so that is 14 number. Now suppose I have this 11 number, what to do? You can do one thing. If you have say 1 of 8 and 1 of 6 number, you can combine 8 and 6, one on top of one another. If you put, it can be 14. But the basic disadvantage here is you will see a green colored sun. Okay, aesthetically તમને સારું નહીં લાગે કે green color નું છે, right? Or then what is the second option? Second option is you have been taught in school, pinhole camera.
This is a pinhole camera where you have a small hole, and on the other side you have a translucent screen. So it will, create a inverted image on the screen, and you can see it. દેખાય છે, but disadvantage of this is the image is so small, you cannot see, anything. તમને એટલો ખ્યાલ આવે કે કદાચ સર્ક્યુલર નથી સન, એટલે કંઈક કપાય છે, એટલું જ અંદાજ આવે તમને. બાકી this is the basic disadvantage. So you can do mirror projection. This is good. You can put a mirror and cover it, the whole mirror except for a small hole. So when the sunlight falls on it, you will see a reflection, and that is good. See, this I did way back, I think 15-20 years back. This is the projection on the wall of my home where I use this mirror projection. So this you can do, and you get a fair sized image of the sun. એટલે તમને સારું એવું દેખાય, મજા આવે, વાંધો ના આવે, અને સેફ પણ છે. So this is one thing which you can do. Or you can use a telescope using you can see a filter. હવે ફિલ્ટર તમને છે ને કોક વાર આમ પેલી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ હોય ને કિચનમાં વપરાય એવું લાગે, પણ it is not like that. They are specifically manufactured by vendors where some thin film coatings are done on a film so that it will cut off the UV IR and only transmit what is which should be transmitted, that portion only. Sometimes you have a big and a smaller hole where the film is there. This is known as a stop. This process is known as stopping down your telescope. So you can have a small hole, and all other thing is opaque body this, and here you have the film. So that can be done. Next, you can, if you don't have a filter but you have a telescope, you can do eyepiece projection, as I have done this some few years back for my students. This I was showing sunspots, but this you can do eyepiece projection, and you have a good size image. You can see the spots, and if it's a eclipse, you can do it like this only. That's also, but you have to take care because otherwise the eyepiece and plastic parts can easily melt if heat build-up is there. And this is what I like very much, my sunspotter, as you can see here. This eclipse of June 2020 at home, because it was lockdown, and this was the last public program probably for my eclipse just before Corona, December 2019. And you can see the eclipse in progress. The advantage of the sunspotter is that it is open from both the sides. If you have a telescope or something, you have to see one by one. Takes too much time. But here, 5-10 people can at a time see the eclipse, enjoy. And because it's a projection, there is no question of your eyes being damaged, and very easy to set up. Within 5 minutes I can put, and the session starts. It's like that. If you see this time also, I would suggest you see the below some trees. This if you see this carefully, there are all these are suns, eclipse suns, so many, because the leaves of the tree will create tiny pinholes everywhere. And when the sunlight passes through that pinholes on the ground, you will have here you can see thousands of eclipsed suns. Let me zoom it. See here, now it is clear. Each and every spot is an eclipsed sun. So this is wonderful. You can use this is using a kitchen utensil. જાળી આવે છે એવી કિચનની, તો એમાં બધા નાના હોલ્સ હોય. So this you can use that kind of this also you can do, but the real fun is below a tree, natural, seems natural. So I think there are some other facts, but it's exactly 11:55. I started at 10:55 and you had given me 1 hour. So this is just last one. What happens when the same eclipse is visible from the northern and southern hemisphere? The person who is here is seeing from a one perspective. The person who is in the southern hemisphere sees from the other side. So for the northern hemisphere person, what happens? What does he see? How does the eclipse progress for him?
the eclipse starts from here. Okay, then I mean the moon enters from this side, and then there is a total, and then it leaves from this side. But the same eclipse, if this person is seeing, for him the eclipse starts not from the right but from the left. His eclipse starts from here, then it becomes total, and then moksha is here. So this is what the two persons, one in northern and northern, the direction is different. For the northern hemisphere person, the moon enters from the right and leaves from the left. It would be reverse for the southern hemisphere person. So my 1 hour is over. Thank you so much for your patient listening. Thank you very much, sir. It was, yes, like a professor's, learned professor's talk. No, I'm still learning, We have a very senior professor, Lele sir. Lele sir, Nagrani sir पण आता, हाँ. Yes, Nagrani sir is also there. We request for their remarks, please. Sure, Yes, sure. Madam, myself, Professor Lele from Gujarat University, Ahmedabad, and I am active with IIPT also. I want to say only 2 lines. One thing, અત્યારે BY ઠાકુર સાહેબે જે આપણને ભાષણ આપ્યો એ બહુ very well studied and with a wonderful animation and wonderful diagrams. He has analyzed, he is basically a theoretical person. So he has analyzed the complete eclipse from top to bottom, and with the geometry and with the mathematics and also many animations. So I request that you arrange with the Gushkos all his recorded thing to be on our website permanently for all students to study throughout their life. Sure, I will be happy to share whatever I know, sir. We will get from sir. Now, one more thing. He has shown us animations. He has shown us that 18-year cycles and other cycles and such wonderful 3-dimensional diagrams, plane diagrams, how retrograde and occultation, everything. Now, હું આ વિષય ઉપર બીજી રીતે એક પ્રકાશ પાડી શકું છું, પણ એના માટે મારે એક ફૂલ લેક્ચર જોશે. જ્યારે તમને ટાઈમ હશે ત્યારે મને બોલાવજો. I will deliver the lecture and I will આ એક્લિપ્સ ઉપર પ્રકાશ પાડીશ in the sense સૂર્યમાંથી પ્રકાશ આવે છે એવી રીતે, and infrared ultraviolet ની પણ વાત કરી, and આપણે અત્યારે સ્પેસ ટેકનોલોજી ની વાત કરીએ છીએ ને. When we look at the eclipse from the space, when we look at this eclipse from the moon, and મૂનમાં કેવી રીતે શાર્પ જે આમરા પેનેમ્બ્રા થાય છે કે ત્યાં વોટર જે મળ્યું આપણને ભારતીય શોધ કર્યું કે મૂન ઉપર વોટર અહીં આઈસ ફોર્મ છે ત્યાં સુધી એન્ડ સેટેલાઇટ કમ્યુનિકેશન સુધી એનું ઇફેક્ટ શું થાય છે, એન્ડ નોર્થ હેમિસ્ફિયરમાં પર્ટિક્યુલરલી પોલ્સ ઉપર એના લીધે માનવ જાતને શું નુકસાન થાય છે. એટલે એપ્લિકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કેવી રીતે આ બ્લેકઆઉટ્સ વગેરે થાય છે, સનસ્પોટ્સ થાય છે, એના ઉપર મારું ખાસું રિસર્ચ છે. એટલે એ દૃષ્ટિએ હું આ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન ઉપર પ્રકાશ પાડીશ, પણ મને એક આખો લેક્ચર જોશે, 2 મિનિટમાં નહીં થાય. એટલે એઝ એન્ડ વેન પોસિબલ યુ અરેન્જ માય લેક્ચર, આઈ વિલ ડેલિવર. થેન્ક યુ વેરી મચ. એન્ડ આ સાહેબનું લેક્ચર તો ખાસ વેબસાઇટ ઉપર મૂકજો જ આપણા ગુજરાત, and Gujarat Council of Technology is doing wonderful job, so it will be useful for the country and throughout the world. જેને જોવે એ જોઈ શકે. આવો નોલેજ તમને ક્યાં મળશે નહીં with all these animations. Thank you, sir. નિલેશભાઈ છો તમે? નિલેશભાઈ રાજકોટથી. Yes, sir. Good morning, sir. ગુડ મોર્નિંગ. આઈ હોપ કંઈક મને જે કંઈ ખ્યાલ છે થોડુંક આપ્યું છે. People must have liked it. As usual, બહુ મજા આવી. Thank you. I was there for last say about 39-40 minutes. મને મોડી ખબર પડી. Thank you very much. એટલે થોડુંક અર્જન્ટમાં એમાં શું છે, વેકેશન પડી ગયું ને અમારે ત્યાં, એટલે જરાક એરેન્જમેન્ટ કરવામાં એમાં લાસ્ટ મિનિટ એરેન્જમેન્ટ્સ હતી, એટલે વિભાબેને મેનેજ કર્યું, પણ એટલું કદાચ માહિતી બધાને નહીં આપી શક્યા હોય. But awareness. આપણે YouTube ઉપર લીધું છે, સો અમે એને કરીશું, YouTube પર મૂકીશું અને બધાને લિંક શેર કરીશું. ખાસ કરીને સાહેબ આંખો માટે તમે જે માહિતી આપી એ દરેક માણસ માટે જરૂરી છે પોતાની આંખ બચાવવા માટે. અને જોવાથી બીવાનું નહીં, જોવાનું જરૂર, પણ કાળજી રાખીને જોવાનું, એટલે આપણી જિંદગીમાં ક્યારેય તકલીફ ના. બરાબર એ છે. ખાસ પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ બહુ.
CSC ના બધા મિત્રો, આ નિલેશભાઈ ને ત્યાં રાજકોટ પણ હું CSC માં હમણાં કોરોના પછી નથી ગયો, બટ દે ડુ વન્ડરફુલ એક્ટિવિટીઝ અને ખૂબ સારી રીતે કેરફુલી, ઘણા સારા સાધનો છે એમની પાસે અને બહુ સારી પ્રવૃત્તિ એ પણ કરે છે. સારા ટેલિસ્કોપ્સ છે અને ખૂબ સારી રીતે કેરફુલ રહીને સનની બધી એક્ટિવિટીઝ એ કરે છે. દે આર વેરી કેરફુલ, એટલે બધું જાણવા પણ મળે મિત્રોને, વિદ્યાર્થીઓને, અને કોઈની આંખોને નુકસાન ન થાય. મલ્ટી એક્લિપ્સિસ તમે એટ એ ટાઈમ પહેલા ચાઇનીમાંથી જે બતાવ્યા ને, એ તો સુપર. એટલે એ ખાલી થિયોરિટિશિયન જ એ બતાવી શકે. ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ઇઝ યોર સ્પેશિયાલિટી. એટલે પ્રેક્ટિકલી ઓનલી a person like you can show that thing. And એનાથી ખરેખર એક્લિપ્સનું કેવી રીતે થાય છે સંચાલન એ આખું ખબર પડે. રાહુ કેતુ બધું. એન્ડ આઈ એમ હેપી ટુ સે કે 10,000 વર્ષથી આપણા દેશમાં આનું નિદાન થાય છે, એક્લિપ્સનું ટાઈમિંગ એક્ઝેક્ટ થાય છે. એન્ડ નોટ ઓનલી આપણી સંસ્કૃતિ, ઇજિપ્શિયન સંસ્કૃતિ છે, પર્શિયન સંસ્કૃતિ છે, ચાઇનીઝ સંસ્કૃતિ છે, બધી સંસ્કૃતિઓમાં એક્ઝેક્ટ ટાઈમિંગ એડજસ્ટ થાય છે, અરેન્જ થાય છે. અને આપણા ભારતીય લોકો એનાથી આગળ જઈને કેવી રીતે કયા રાશિમાં કઈ ઇફેક્ટ આવશે, કે આપણી જીવન કેવી રીતે ચેન્જ થશે, એ વિશે પણ આપણને ખગોળશાસ્ત્રીય અત્યારે વેસ્ટર્ન સાયન્સ કરતા ઘણું આગળ છે. એ બધું આપણે ઇક્લિપ્સનું ને બધું મેં શરૂઆતની 2 સ્લાઇડમાં જે બતાવ્યું છે, ઋગ્વેદમાં જે સ્વરભાનું વડ પેલું લખેલું છે એ, અને બીજા 2-3 ઇન્ડિયન એસ્ટ્રોનોમીમાં અને એમાં ઇક્લિપ્સ વિશેની વાતો આપણે કરીએ કે જૂનું ક્યાં શું આપ્યું છે. એમાં ઘણી વસ્તુ છે કે આપણા જૂના જમાનાના એસ્ટ્રોનોમર્સ લોજિકલી જાણતા હતા કે સાચું શું છે, પણ ધર્મગુરુઓથી બીને એ લોકોએ ઘણીવાર આમ 50-50 લાગે એવી લેંગ્વેજમાં પણ that was true for Europe also. Galileo, Tycho Brahe, and they also had to be careful કે ધર્મગુરુએ એમાંથી તમારા જેવા માણસ સત્ય શોધન બહાર પાડી શકે. એટલે રિસર્ચ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓલ્સો આપણું ટાઈમ જે છે સાયક્લિક ટાઈમ છે, એન્ડ હંડ્રેડ લેક્સ ઓફ યર્સ નું આપણા પાસે ઇતિહાસ છે પુરાતત્વનો. એવી રીતે આપણે એનું સંકળાયેલી, એન્ડ વી કેન ડિલિવર મચ મોર ટુ ધી વેસ્ટ ટુડે ઓલ્સો વિથ ધીસ એંગલ. થેન્ક યુ સર. એક વાત એવી કે આ વખતે જ્યારે ઇક્લિપ્સ ચાલુ હશે ત્યારે જ સનસેટ લગભગ ગુજરાત માટે તો થઈ જ જશે બધા માટે. એટલે મારા ખ્યાલથી ગુજરાત સિવાયના ઈસ્ટર્ન ઇન્ડિયા માટે તો એનાથી પહેલા થઈ જશે. પણ એના માટે આગલા દિવસે રિહર્સલ કરી લેવું કદાચ મને વધારે યોગ્ય લાગે, કેમ કે જો અગાસીએ ચડીએ અને જે બાજુ સન હોય એ દેખાવાનો ન હોય સેટ થાય ત્યાં સુધી. અમે 2-4 ટ્રાયલ તો લઈ લીધી, એક અગાસી, બીજી અગાસી, પછી લાગ્યું કે નહીં. એટલે વી આર ઇન સર્ચ ઓફ એ પ્લેસ કે જ્યાં ક્ષિતિજ ક્લિયર મળે, વેસ્ટર્ન હોરાઇઝન આપણને સનસેટ છેલ્લે સુધી જોઈ શકાય. એ સર્ચમાં જ છે અમે મિત્રો. એક મારે એવું પૂછ્યું હતું કે જનરલી બાર્ડર 1000 ઓક્સ વાળું વાપરીએ છીએ અમે, તો એવો કઈ લોચો થવાની શક્યતા ખરી કે સેટિંગ સન હશે તો એમાં એની બ્રાઇટનેસ બહુ જ ઓછી થઈ જાય? હા, એ થશે. એટલે કેમેરા પર લગાવીને તમે કરતા હોય તો તમારે આગલા દિવસે ફિલ્ટર લગાડી અને ડ્રાય રન લઈ જ લેવાનું. કેમ કે જ્યારે ક્ષિતિજની નજીક આવશે ને, ઓરેન્જ ટિન્ટ પકડશે ને, પછી તો એ તો ડિઝાઇન છે કે અમુક ઇન્ટેન્સિટી કટ કરવા માટે ડિઝાઇન જ છે એ તો ફિલ્ટર, બરાબર ને? એટલે ઉપર હોય ત્યાં સુધી વાંધો નહીં, પણ જ્યારે ક્ષિતિજની નજીક આવશે ને ત્યારે એ ફિલ્ટર મુશ્કેલી કરશે. એટલે જ એવો વિચાર હતો કે આ વખતે ટેલિસ્કોપ કે કેમેરા સાથે લગાડવાની બદલે પ્રોજેક્શનથી જ કરીએ, ઊંચાઈ ઉપર મિરર ને એવી અરેન્જમેન્ટ કરીને કે છેલ્લે સુધી ઇન્ટેન્સિટી ઓછી થાય તો પણ દેખાય. બરાબર છે. એટલે જ પ્રોજેક્શન ઇઝ બેસ્ટ, કે આપણને છેક સુધી એ આઈપીસ પ્રોજેક્શન આપણે ગોઠવી દઈએ તો સારું રહે, અથવા તો બીજું કંઈ પણ. બટ દેટ વુડ બી બેટર વિધાઉટ ફિલ્ટર, કેમ કે એકદમ સેટ થતી વખતે તો નહીં જ દેખાય ફિલ્ટરમાં. નહીં દેખાય, ફિલ્ટરમાંથી નહીં જ દેખાય. એટલે આપણે ડ્રાય રન એ પણ લેવું પડશે અને જગ્યા પણ શોધવી પડશે કે ક્યાંથી આપણને ક્લિયર હોરાઇઝન મળે છે. એટલે હમણાં એ જ કામ કરું છું, હમણાં 2-3 દિવસથી બધા મિત્રોને વળગાડ્યા છે. તો સારું થયું તમને મળવાનું થયું વર્ચ્યુઅલી. ઘણા વખત પર્સનલી તો કોરોના પછી નથી મળ્યા, બટ તો વિભાબેન, હવે આપણે બંધ કરીશું આપણી સેશન. વિભા મેડમ નથી, આઈ થિંક સો એમને એક કોલ આવ્યો છે, તો વાંધો નહીં, વી કેન કન્ક્લુડ ઇટ સર. હા, યસ. સો ઇફ ધેર આર નો અધર comments or questions, we can conclude the meeting. Okay, ma'am. Okay, ma'am, it's up to you. Yes, please.
We can conclude the meeting if there are no other comments or queries. No? Oh yes. Okay, fine. Thank you. Thank you very much, sir. I enjoyed interacting with all of you. We all Virtual, enjoyed. तो ले, Oh, yes. nothing like Thank a you, classroom, sir. but still. ચલો, thank you. So, હા આમ તો સીએસસી ખગોળ મંડળના આપ કોઓર્ડિનેટર છો, ફોર્મર ડાયરેક્ટર છો, એડવાઇઝરી કમિટીના સભ્ય છો, એટલે આપનો જ કાર્યક્રમ છે, પણ છતાંય ત્રણેય સીએસસી તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર. We are thankful to you for sparing your time and sharing the knowledge with us. અને આટલું સરસ રીતે બધાને માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you. હા, એક જાહેરાત કરવાની છે કે સૂર્યગ્રહણ જોવા માટેના ફિલ્ટર્સ, વ્યુઅર્સ, એની એક કીટ ગુજકોસ્ટ દ્વારા દરેક કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટરને આપવામાં આવશે. એ લોકો આજે ડિસ્પેચ કરવાના છે, આવતીકાલે અમે રિસીવ કરીશું. તો અમારો કોન્ટેક્ટ કરશો તો અમારે ત્યાંથી એ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. સો દરેક સીએસસી માંથી જે કોઈ પણ જગ્યાએથી જોતા હોય તો સીએસસી ખેડા છે, સીએસસી વડોદરા છે, અન્ય સીએસસી રાજકોટ છે, દરેક જગ્યાએથી કોઈ પણ લોકવિજ્ઞાન જિલ્લા કે કોઈ પણ રિજિયોનલ લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્ર પરથી એ મેળવી શકાશે. સો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હેપી દિવાળી ઇન એડવાન્સ, હેપી ન્યૂ યર, અને થેન્ક યુ વેરી મચ. સાહેબ નમસ્તે. Thank you, madam.